ایک نظر ڈال کے دیوانہ بنا دیتے ہیں. ارے بولیے سبحان اللہ. ایک نظر ڈال کے دیوانہ بنا دیتے ہیں. وہ فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں. میرے خواجہ کی یہ شان ہے کہ ایک نظر ڈال کے دیوانہ بنا دیتے ہیں. وہ فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں. اور جتنے پیسے کماتے ہیں یہ یزیدی کتے، جتنے پیسے کماتے ہیں یہ یزیدی کتے، جتنے پیسے کماتے ہیں یہ یزیدی کتے، اتنے تو روز خواجہ والے لٹا دیتے ہیں، اتنے تو روز خواجہ کے دیوانے لٹا دیتے ہیں. حضرات یہ نوجوانوں کی جماعت ہے، خواجہ کے نام کا نعرہ لگا رہا تھا. قسم خدا کی بڑا مزہ آ رہا تھا. یہ نعرہ لگا کہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم لوگ شان و شوکت خرید سکتے ہیں، ہم لوگ شان و شوکت خرید سکتے ہیں، ہم بھی عزت خرید سکتے ہیں، ہم شان و شوکت خرید سکتے ہیں، ہم بھی عزت خرید سکتے ہیں. لکھ کے کاغذ پہ یا غریب نواز، لکھ کے کاغذ پہ یا غریب نواز، سارا ہندوستان خرید سکتے ہیں. خواجہ کے نام کا نعرہ لگ رہا تھا، اچھا لگ رہا تھا، مجمع بڑا اچھا ہے. بڑی تیزی کے ساتھ آئیے حضرات بلا تبہید و تاخیر کے جماعت اہل سنت کہ وہ بہترین خطیب اہل سنت، تاجدار خطابت، فصاحت و بلاغت، خطیب شہید، مقرر بنظیر حضرت العلام حضرت علامہ مولانا جنید جمالی صاحب قبلہ کو میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. ان کا استقبال میں اس مصرعے کے ساتھ کرنا چاہوں گا کہ میرے قسمت کے ستارہ کو دوبالا کر دیا، میرے قسمت کے ستارہ کو دوبالا کر دیا، میرے مرشد نے مجھ کو ادنا سے اعلیٰ، میرے قسمت کے ستارہ کو دوبالا کر دیا، میرے مرشد نے مجھ کو ادنا سے اعلیٰ کر دیا. اور اے میرے اختر رضا فیض رضا سے آپ نے، اے میرے اختر رضا فیض رضا سے آپ نے مسلک احمد رضا کا بول بالا کر دیا، مسلک احمد رضا کا بول بالا کر دیا. آئیے حضرات اب 16 نوائز دھماکہ خیز خطیب ایوان باطل میں زلزلہ برپا کرنے والے بے باک مقرر، لاکھوں کروڑوں کے مجمع میں بولنے والا مہاوصال اسپیکر، شاہنشاہ فکر و تدبر، آبروئے سنیت حضرت علامہ مولانا جنید عالم جمالی صاحب قبلہ. آئیے ان کا استقبال ہم نعرہ تکبیر و رسالت کی جھنکار سے کر لیں. نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ لگائیں، اس طرح نعرہ نہ لگائیں بلکہ زور سے نعرہ لگائیں تاکہ حضرت آئے تو کہیں گے ہرمدہ والے نے مجھے ایسا سنا، میرا ایسا استقبال کیا، جا کے دوسری جگہ کی نام بتائے. نعرہ لگائیں، دیر نہ کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الحبیب العطوف الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محبت سے اپنے آقا کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھول بھیجو نہ پتیاں بھیجو،
पंज वक्ता सलामियाँ भेजो। या रसूल अल्लाह, हमने भेजे दुरूद के तोहफे, आप जन्नत की चाबियाँ भेजो। ऑपरेटर साहब ज़रा सा इको कम कर दीजिए, आप साउंड कम मत कीजिएगा, साउंड बढ़ा के रखेंगे, इको ज़रा सा कम कीजिए ताकि मेरी बात समझ में आए। इको बंद नहीं करना है, इको कम करना है। एक बार और मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफ़ें परवरदिगार आलम के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। बेशुमार सलात व सलाम उस मुक़द्दस नबी की बारगाह में जो रहमत बनकर हमारे दरमियान जलवा अफरोज़ हुए। शुराए किराम से आपने खूबसूरत अंदाज में नात-ए नबूवत और रिसालत के अशार समात फरमाए, मनक़बत पाक के अशार समात फरमाए। सबने अपने अपने अंदाज में वो सब कुछ सुनाने की भी कोशिशें की हैं जिनसे आपका दिलो दिमाग मुअत्तर हो। हज़रात, मैं भी कुछ बातें आप तक रखने की सआदतें हासिल करना चाहता हूँ। मुमकिन है जो आप सुनना चाहते हैं वो बातें न बता सकूं, वो न सुना सकूं, और मुझे मालूम भी नहीं है कि आप सुनना क्या चाहते हैं। आपकी समात का मेयार भी मुझे मालूम नहीं है। अलबत्ता मुझे अपनी खिताबत का मेयार मालूम है। मैं चाहता हूँ अपनी खिताबत के मेयार पर आपकी समात को उतार दूँ ताकि कुछ बातें आप तक अच्छी पहुँचें। अगर अमल की तौफीक मिल गई तो जिंदगी में इनकलाब पैदा होगा। जो लोग सुनना चाहते हैं वो तो बैठेंगे, जो लोग सुनना नहीं चाहते हैं मेरी तरफ से इजाजत है, वो जा सकते हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। सच बता रहा हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ उस वक्त होगी जब मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज कर दूं, तकरीर होती रहे, बातें करता रहूं और दरमियान से उठ के अगर आप जाएंगे उस वक्त मुझे तकलीफ होगी। इसलिए अगर आपको जाना हो तो अभी आपको जाने की इजाजत है, आप तशरीफ ले जा सकते हैं। जरूरत हो सकती है आपकी और जरूरत पूरी करने के लिए आप तशरीफ ले जाइए। अगर तबीयत में आए तो वापस आ जाएंगे, तबीयत में ना आए तो अपने घर चले जाएंगे, आराम करेंगे आप। और मैं उनसे गुजारिश करूंगा जो दूर बैठे हैं जरा कुर्सी लेकर के करीब आकर के बैठे हैं। जो मजमे की जहां इंतहा है आप उसके करीब सिमट करके उनके करीब अपनी कुर्सी लेकर के आकर के बैठ जाएं। अगर बात मेरी अच्छी लगे तो आप आ जाइए, वरना कोई जबरदस्ती भी नहीं है, आपके भले के लिए बता रहा हूं मैं। आप आ जाएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आप उलमाए किराम के करीब भी आएंगे तो करीब होकर उलमाए किराम के चेहरे की जियारत कीजिए। आप लोग भी जरा सा सिमट आइए, आप लोग भी शामियाने में हैं और यहाँ भी शामियाना है, करीब आकर सिमट कर बैठिए, मेरे करीब आइए। मुझको ऐसा लगे कि मैं आपको देख रहा हूँ और आपको कुछ कह रहा हूँ तो मेरी बातें आप सुन रहे हैं। चाचा जान, आप लोग सिर्फ सुनेंगे, मुझको देख नहीं पाएंगे। मैं चाहता हूँ मैं भी आपको देखूं, आप भी देखें। आप भी कुर्सी लेके जरा सा सामने की तरफ आ जाइए। कुर्सी आपसे नहीं छोड़ने को कहा जाएगा, सिर्फ सामने आइए, मुझको ऐसा लगे कि मैं किसी को सुना रहा हूँ। माशाअल्लाह, वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे लोग हैं। इतनी आसानी से लोग नहीं मानते जितनी आसानी से आपने मेरी बातों को कबूल कर लिया। मुझे उम्मीद है कि जो बातें मजीद मैं कहने की कोशिश करूंगा उन बातों को भी आप मानेंगे इंशाअल्लाह। हजरात आइए एक बार मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात आप जलसे में आए हैं, इसाले सवाब के नाम का जलसा है ये।
इसाले सवाब की महफिल है। आप किसी न किसी की खातिर आए हैं और कल हमारी और आपकी खातिर कोई न कोई आएगा। ये आपको मान के चलना है। मरना सबको है, सब इस दुनिया से रुखसत होंगे। हजरात, उसकी तैयारी हमें करनी चाहिए, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। हजरात, आइए मैं अपनी बात आप तक रखना चाहूँ। उलमाए अहले सुन्नत इस वक्त आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप किस अंदाज से बातें समाप्त करना चाहते हैं। आप उलमाए किराम की दुआएं लीजिए, मैं भी दुआएं लेता हूँ। अगर इन उलमाए किराम ने दुआएं मेरे लिए कर दी तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुछ बातें आप तक पहुँच जाएंगी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने आपसे पहले कहा कोई जरूरी नहीं है कि मैं आपकी तबीयत की बात कर जाऊं, आपके मिजाज की बात कर जाऊं। आप क्या सोच रहे हैं मुझे मालूम नहीं है, आप क्या सुनना चाहते हैं मुझे इसका इल्म नहीं है। मैं जो सुनाना चाहता हूं आप मोहब्बत से सुनिए। हजरात, आपकी सोच तो कुछ भी हो सकती है ना, आप कुछ भी सोच सकते हैं, आपकी तबीयत कुछ भी हो सकती है, आपका ख्याल कुछ भी हो सकता है। आजकल तो हजरत उन्वान दिया जाता है, टॉपिक दिया जा रहा है, मौलवी साहब इस उन्वान पे तकरीर कीजिएगा, इस उन्वान पे तकरीर कीजिएगा, तीसरा आया हजरत इस उन्वान पे तकरीर कीजिएगा, चौथा आया हजरत इस उन्वान पे तकरीर कीजिएगा। पता नहीं मौलवी किसकी किसकी बात मानेगा। मैं तो कहता हूँ कि जब से ये उन्वान देना लोगों ने शुरू कर दिया है, उलमाए किराम तो मसलक का उन्वान ही भूल गए कि हमें किस मसलक पे बात करनी है, हमें किस उन्वान पे बात करनी है। अब हर आदमी की तबीयत का ख्याल हम कितना करेंगे। आपकी तबीयत तो मुख्तलिफ हो सकती है, कोई शराबी बन के जी रहा है उसकी तबीयत वही है, कोई जुआरी बन के जी रहा है उसकी तबीयत वही है, कोई ज़िना करके जी रहा है उसकी तबीयत वही है, कोई चोरी करके जी रहा है उसकी तबीयत वही है, कोई बेनमाजी बन के जी रहा है उसकी तबीयत वही है, कोई वफादारी नहीं गद्दारी करके जी रहा है उसकी तबीयत वही है, कोई माँ बाप को सता के जी रहा है उसकी तबीयत वही है। तो हमें आपकी तबीयत से क्या बहस है? आपकी तबीयत तो कुछ भी हो सकती है, हम आपकी तबीयत की बात नहीं करेंगे, हम तो अपने आका की तबीयत की बात करेंगे। आपकी तबीयत सिर्फ तबीयत है, मुस्तफा की तबीयत ही शरीयत है। ऑपरेटर साहब जरा सा इसको और कम कीजिए। आपकी तबीयत सिर्फ तबीयत है, मेरे आका की तबीयत ही शरीयत है। सुभान अल्लाह। अगर आप सुनना चाहेंगे तो थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा, इतना लोड आपको नहीं पड़ेगा कि आप संभाल न सके। उतनी ही बातें आपको बताऊंगा जिस पे अमल हो सकता है। सिर्फ एक बात आपके जहन में मुझे उतारनी है, आपको इंसान बनना है, आपको आदमी बनना है, आपको नबी का गुलाम बनना है, आपको मुसलमान बराए नाम है मगर नाम नहीं बल्कि काम का मुसलमान बनना है। मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, इंसान कितना परेशान लग रहा है। आप जरा माशरे का जायजा लीजिए, आप जरा समाज का जायजा लीजिए। अभी मैं अपनी असल उन्वान पे गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ, जरा मैं देखूं कि आप मुझे सुनना चाहते हैं या नहीं सुनना चाहते हैं। जरा एक बार हाथों को फिजाओं में लहरा के बताएं कि कितने लोग सुनना चाहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, जी लगाकर मेरी बातों को सुनिएगा। समाज के हर शख्स का जायजा लीजिए, हर घर का जायजा लीजिए, माशरे के हर घर का जायजा लीजिए। हर शख्स परेशान नजर आ रहा है, हर आदमी परेशान नजर आ रहा है, हर आदमी टेंशन में जी रहा है, हर आदमी टेंशन की जिंदगी जी रहा है। आखिर परेशानी की वजह क्या है? आखिर टेंशन की वजह क्या है? क्यों इंसान टेंशन में जी रहा है? सबकी परेशानी की वजह अलग अलग है, सबके टेंशन की वजह अलग अलग है। कोई इसलिए परेशान है, बहुत कमाते हैं बरकत नहीं होती है, इधर से पैसे आ रहे हैं कहाँ चला जाता है पैसा पता नहीं चलता। कोई इसलिए परेशान है, बाप नमाजी है मगर बेटा शराबी हो गया, बाप बड़ा दुखी जिंदगी गुजार रहा है। कोई इसलिए परेशान है, बड़ा नेक इंसान मगर बीवी ऐसी मिली कि बातों में नहीं रहती, वो इसलिए परेशान नजर आ रहा है। कोई इसलिए परेशान है, बेटी सिन्ने शऊर को पहुंच चुकी है, रिश्ते का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो टेंशन की जिंदगी जी रहा है। कोई इसलिए जी रहा है टेंशन की जिंदगी। आदमी की परेशानी की अलग अलग वजह है मगर हर आदमी परेशान है, कमा रहा है बरकत नहीं, पढ़ लिख के तैयार है सर्विस नहीं हो रही है, कोई माकूल बिजनेस का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। अलग अलग परेशानी की वजह है मगर जब इंसान परेशान होता है तो वो क्या करता है? गौर से मेरी बातों को सुनिएगा।
इंसान परेशान होता है तो परेशानी का हल तो चाहता है, मगर कैसे परेशानी का हल निकलेगा, कैसे मुसीबतें दूर होंगी, कैसे टेंशन खत्म होगा। हर इंसान टेंशन से दूर रहना चाहता है, हर इंसान परेशानी से दूर रहना चाहता है, हर आदमी अपनी परेशानी से दूर रहना चाहता है, मुसीबत से महफूज रहना चाहता है, मगर मुसीबतों से महफूज कैसे रहे। जब कोई रास्ता नजर न आया, थक हार गया तो चले इमाम साहब के पास, हजरत कोई ताबीज दे दीजिए, कोई नुस्खा दे दीजिए, आप दुआ फरमा दीजिए। हजरत ने ताबीज भी दे दिया, कहा मैं दुआएं करूंगा। इमाम साहब को 500 रुपए नजराना दिया, हजरत दुआएं करते रहिएगा ताकि मेरे घर से परेशानी चली जाए, मुसीबत मेरे घर से निकल जाए। हजरत गिरामी इमाम साहब ने वादा भी कर लिया है, रात वो आदमी इंतजार कर रहा है, आज में इमाम साहब की दुआ कबूल होगी। अब इमाम साहब की दुआ कबूल होगी। हफ्ते 10 दिन गुजर गए, महीना जब दिन गुजर गया, देखा कि दुआ का कोई असर नहीं जाहिर हो रहा है, तावीज़ का कोई असर जाहिर नहीं हो रहा है। वो सोचने लगता है इमाम साहब की दुआ कबूल लगी हुई है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, खबरदार खबरदार, ऐसा मत सोचना इमाम की दुआ कबूल लगी होगी, ऐसा मत सोचना इमाम की दुआ कबूल होती है, मगर तेरे किरदार इतने घिनौने हो चुके हैं कि तेरे इमाम की दुआ तेरे हक में कबूल नहीं हो रही है। ये तेरी बुरी नियतों का नतीजा है, तेरी बदकिरदारी का नतीजा है कि इमाम की दुआ तेरे हक में कबूल नहीं हो। अपने आप को झांकने की जरूरत है। जी मैं कोस नहीं रहा हूं आपको, मैं तंज नहीं कर रहा हूं, एक सच्चाई आपके सामने रख रहा हूं। जरा गौर से मेरी बातों को सुनिएगा हजरात। अब वो इंसान क्या करता है, चलो इमाम साहब से तो बात बनी नहीं, हम यहाँ से चलते हैं। अब यहाँ से चले, कोई बरेली जा रहा है, कोई किछोछा जा रहा है, कोई बदायूं जा रहा है, कोई मारहेरा जा रहा है। अल्लामा फैज अहमद फैज साहब अपनी दुआओं का फैज मुझे दे दीजिए, थोड़ा सा दे दीजिए ताकि कुछ बातें मैं इन लोगों के सामने रख सकूं। जी लगाकर मेरी बातों को आप समाप्त कीजिएगा। रात तक कोई बरेली जा रहा है, जो बरेली के पीर के हाथ पर अपना हाथ दे के बिका है, वो बरेली जा रहा है। कोई किछोछा जा रहा है, कोई बदायूं जा रहा है, कोई मारहेरा जा रहा है, कोई मारेलू जा रहा है, कोई महरोली जा रहा है, कोई अजमेर जा रहा है, कोई देवा जा रहा है, कोई पंडवा जा रहा है। हजरात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बरेली क्यों जा रहे हो, किछोछा क्यों जा रहे हो, बरेली क्यों जा रहे हो, मारहेरा क्यों जा रहे हो? जवाब देने वाला जवाब देता है, इसलिए जा रहा हूँ। आजकल बहुत परेशान हो, आजकल बड़ी मुसीबतों में घिरा हुआ हो। मैंने इमाम साहब से दुआ भी करवाई थी, ताबीज़ भी लिया था, मगर कोई काम नहीं हो पाया। चलता हूँ अपने पीर साहब से मिलता हूँ, पीर साहब से कहूंगा कि दुआएं दे दीजिए, मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए। पीर साहब से जाके कहूंगा, पीर साहब दुआ फरमा देंगे, परेशानी खत्म हो जाएगी, मुसीबतें खत्म हो जाएगी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आपने टिकट भी बनवाया, 2000 रुपए का टिकट बनवाया, हजरत के लिए अलग से नजराना भी रखा, जाएंगे नजराना भी पेश करेंगे, हजरत से मुलाकात भी हो गई। हर शख्स अपने अपने पीर से मिलने जा रहा है, कोई बरेली शरीफ जा रहा है, कोई किछोछा शरीफ जा रहा है, कोई मारहेरा शरीफ जा रहा है। हजरत से जाने के बाद मुलाकात हुई, हजरत की जियारत भी हुई, दुआ की दरखास्त किया, हजरत दुआ फरमा रहे हैं, पलट के वापिस भी आ गए। 1 महीने गुजर गए, 1 महीना गुजरा, दुआ का असर जाहिर न हुआ, 2 महीने गुजरे, दुआ का असर जाहिर न हुआ, तीसरा महीना भी चला गया, 6 महीने इंतजार करते रहे। अब वो आदमी मायूस हो गया, लगता है पीर साहब की भी दुआ कबूल लगी होगी। मैं कहना चाहता हूँ मुसलमानों, ये मत भूलना कि तेरे पीर की, ये मत बोलना कि पीर साहब की दुआ कबूल लगी होगी। पीर की दुआ कबूल होती है, जो पीर कामिल होता है उसकी दुआ रद्द नहीं होती है, मगर हमारी नीयतों में खोट है, हमारा किरदार गंदा हो गया है, हमारा अमल बुरा हो चुका है कि हमारे पीर की भी दुआ हमारे हक में कबूल नहीं हो रही है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आओ मैं एक बात बताना चाहता हूँ, गौर से मेरी बातों को सुनना। अब है कि छोछा जाने वालों, बरेली जाने वालों, कहीं तेरे लिए दुआएं की जा रही है, मगर दुआ कबूल नहीं होती। इमाम साहब की भी दुआ कबूल नहीं होती, पीर साहब की भी अगर दुआ तेरे हक में कबूल नहीं होती, तो मैं आपसे कहूंगा, छोछा जाने वालों सुनो, बरेली जाने वालों सुनो, मारहेरा जाने वाले सुनो, बदायूं जाने वाले सुनो, पंडवा जाने वाले सुनो, मारहेरा जाने वाले सुनो। मैं कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मारहेरा मत जाओ, मैं क्या नहीं कहता बरेली शरीफ मत जाओ, मैं क्या नहीं कहता कि छोटा शरीफ मत जाओ, मैं क्या नहीं कहता मारहेरा शरीफ मत जाओ, मगर याद रखना, जाओ
माँ की दुआ बेटे के हक में कबूल होती है। माँ से दुआ करवा लो। माँ अगर तुझे देख के मुस्कुरा दे ना, माँ अगर बेटे को देख के मुस्कुरा दे तो बेटे का मुकद्दर मुस्कुराने लगता है, बेटे की तकदीर मुस्कुराने लगती है, बेटे का नसीबा मुस्कुराने लगता है। एक बार नजरे मोहब्बत से अपनी माँ को तो देख के राजी कर ले। जब तेरी माँ तुझसे राजी हो जाएगी तो तेरा रब राजी हो जाएगा। जिससे रब राजी होता है मुसीबतें उसके घर नहीं रहती, खुशहाली उसके घर आती है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, एक बात याद आ गई मुझको, अगर कहो तो इजाजत दो तो मैं कहूँ प्यारे मुसलमानों, आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि तेरी माँ तुझसे कितनी मोहब्बत करती है, न अपने बाप की मोहब्बत का अंदाजा है। आजकल तो लोग बाप को कुछ समझते ही नहीं है, अब्बू को कुछ समझते नहीं है। जरा सा पैसा तो हो जाए सिर्फ बेटे के पास, दौलत तो हाथ लग जाए, सरमाया तो जमा हो जाए जाए कि तुमने मेहनत ही से हासिल किया है, मगर उन मेहनतों में भी तेरे बाप की दुआओं का असर है, तेरे अब्बू की दुआओं का असर है। तेरे बाप ने दुआ की थी तो तेरे तिजारत में बरकत आई थी, तेरे बाप ने जब दुआ की थी तो तेरे बिजनेस में बरकत आई थी, तेरे बाप ने दुआ की थी तो तेरी सर्विस हुई थी। तू पढ़ लिख के सर्विस कैसे ले सकता है? आज भी तो बहुत पढ़े लिखे लोग नजर आ रहे हैं, मगर याद रखना कहीं न कहीं बाप की दुआओं का असर है कि तू कामयाब नजर आ रहा है। मगर एक बाप को किस अंदाज से लोग नजरअंदाज करते हैं, कैसे बाप की मोहब्बतों को ठुकरा देते हैं। हजरत गिरामी जरा याद रखना, एक बाप अपने बेटे से कितनी मोहब्बत करता है। एक बाप है, बेटे की सर्विस हो गई है, बेटा कामयाब हो गया है, बेटे के पास दौलत जमा हो गई है, बेटे के पास सरमाया जमा हो गया, अपने बाप को पहचान भी नहीं रहा है, बाप की जरूरत को महसूस भी नहीं कर पा रहा है, बाप की चाहतों का ख्याल भी नहीं कर पा रहा है कि मेरा बाप मुझसे क्या चाहता है, मेरा बाप मुझसे क्या चाहता है। एक बाप है, वक्त का नमाजी है, जमात के साथ पांचों वक्त मस्जिद में नमाज करने अदा करने के लिए जाता है, मगर बेटे की सर्विस हो गई है। उसी पंज वक्ता नमाज अदा करने की वजह से तेरे बाप की दुआओं में असर आया है, और जब दुआ उन्होंने की तो तेरी सर्विस हो गई है, तू पैसे वाला हो गया है, तू दौलतमंद हो गया है। मगर आज क्या हुआ, कई दिनों से बाप ने बेटे को देखा नहीं था, कई दिनों से बाप की नजर बेटे पे नहीं पड़ी थी, बाप ने देखा नहीं था अपने बेटे को, बेटा बाप बेचैन हो गया है। कई रोज हो गए बेटे को देखा नहीं है, कई रोज हो गए बेटे पे नजर पड़ी नहीं है, बाप का कलेजा उछलने लगता है। कैसे बेटे की जियारत करो, कैसे बेटे का दीदार करो, कैसे बेटे से मुलाकात करो। पंज वक्ता नमाज के आती है, फजर की नमाज अदा करने के लिए वो मस्जिद जाते हैं, मस्जिद से नमाज अदा करके जब वापसी होती है, चाय खाने चले जाते हैं, चाय नोशी करने के बाद जब अपने घर लौटते हैं तब तक बेटा ऑफिस निकल चुका होता है, बेटा ऑफिस जा चुका होता है। अब बाप ज़हर भी पढ़ता है, ख्याल है आज शाम को मिलूंगा, फिर जो असर पढ़ के आता है, ख्याल है आज शाम को मिलूंगा, मगरिब पढ़ के आता है, ख्याल है आज शाम को मिलूंगा। इशा की नमाज अदा करके जब वापस आता है तो पता चलता है कि बेटा अपने बिस्तर पे चला जा चुका है, अपने रूम में जा चुका है, अपनी बीवी के करीब जा चुका है। बाप को ख्याल आया नहीं मेरा बेटा अभी अपनी बीवी के पास है, अपनी बीवी के साथ है, कहीं ऐसा न हो अगर मैं आवाज दूं और अपने पास बुलाऊं तो उन्हें तकलीफ न हो जाए। बाप को बेटे की मोहब्बत का ख्याल तो देखो, अपने बेटे को तकलीफ देना नहीं चाहता है, अपनी बीवी से प्यार भरी बातें कर रहा होगा, मोहब्बत भरी कहानी कर सुना रहा होगा, कैसे बुलाए। बाप अपने बेटे को आवाज नहीं देता, चलो आज मुलाकात नहीं होगी कल कर लेंगे, मगर उसे रूम से नहीं बुलाएंगे, हुजरे से नहीं बुलाएंगे, अपनी शरीके हयात के साथ अभी वक्त गुजार रहा है, दिन भर ऑफिस में रहता है, अब शाम को घर आया है अपनी बीवी के पास है, कैसे बुलावे, छोड़ देता है, फिर फजर की नमाज अदा करता है और सोचता है कि आज मुलाकात करेंगे, मगर चाय खाने चले जाते हैं, चाय खाने से वापिस आते आते फिर वो कहाँ जाते हैं, फिर वो ऑफिस निकल जाते हैं, फिर बेटे से मुलाकात नहीं होती है। अल्लाहु अकबर, जरा गौर से मेरी बातों को सुनिएगा, आपको बर्दाश्त न हो सका, बाप का कलेजा फट गया, हफ्ते दिन गुजर गए, बेटे को नहीं देखा है, मीठी बोल बोलना चाहता हूँ, बाप बेटे की बातें सुनना चाहता हूँ, मेरा बेटा कई रोज से मुझसे बात भी नहीं किया है, मुलाकात हो तब तो बातें हो, मुलाकात हो तब तो दर्द की कहानी सुनाओ, मुलाकात हो तब तो अपनी बातें उन्हें सुनाओ। अल्लाहु अकबर, बाप ने एक रोज क्या किया, फजर की नमाज अदा करने के बाद चाय खाने नहीं जाते हैं, सीधे घर चले आते हैं ताकि जल्दी से घर लौटूं तो बेटे से मुलाकात हो जाए। अब बाप घर चला आता
ہے۔ اے بچوں کے باپ غور سے میری باتوں کو سنیے گا، بچوں کے بھی حقوق آپ پر ہیں، وہ بھی ادا کیجئے، پھر آپ کا بیٹا آپ کا بھی حق ادا کرے گا۔ آپ اپنے بیٹوں کے حقوق ادا کیجئے، تب آپ کے بیٹے آپ کے حقوق ادا کریں گے۔ اللہ اکبر، باپ آیا ہے بیٹے سے ملاقات کرنا ہے، آج چائے کھانے نہیں گیا ہے، آج چائے پینے کے لیے نہیں گیا ہے، جلدی سے گھر آئے، دیکھا بیٹا گھر سے بیگ لے کے نکل رہا ہے، واپس جا رہا ہے۔ نوجوان دوستو غور سے میری باتوں کو سنیے گا، تھوڑی سی باتیں میں آپ سے کروں گا۔ اللہ اکبر، باپ نے آواز دیا بیٹا ذرا رکنا، تجھ سے بات کرنی تھی، تجھے دیکھنے کو من کر رہا تھا، دیکھنے کو تجھے جی کر رہا تھا، کئی روز ہو گئے تجھے دیکھا نہیں تھا، کئی روز سے تیرے اوپر نظر نہیں پڑی تھی۔ بیٹے نے پلٹ کے صرف اتنا جواب دیا، ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، آفس جا رہا ہوں، وقت ملے گا میں خود ملاقات کر لوں گا۔ آئے رے نادان ذرا سوچ تو صحیح، آج تجھے تیرے باپ ہی کے لیے وقت نہیں ہے، آفس کے لیے تجھے وقت مل گیا ہے، تجارت کے لیے وقت مل گیا ہے، اپنے بزنس کے لیے وقت مل گیا ہے، پیسے کمانے کے لیے وقت مل گیا ہے، مگر جس باپ کی دعا کی برکت سے تو اتنا کامیاب ہوا ہے، آج اس باپ کے لیے تیرے پاس وقت نہیں ہے، آج اس باپ کے لیے تیرے پاس وقت نہیں ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، بیٹے کا یہ جملہ سننے کے بعد باپ کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ ہائے رے بیٹا، یہ زمانے کا کیا دستور ہو چکا ہے، آج باپ کو بیٹا بھولتا چلا جا رہا ہے۔ یاد رکھنا نوجوانوں، تیرا باپ تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، تیرا باپ تجھ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ میں نے مانا تیرا باپ گنہگار ہو سکتا ہے، میں نے مانا تیرا باپ خطاکار ہو سکتا ہے، میں نے مانا تیرا باپ بے نمازی ہو سکتا ہے، میں نے مانا تیرا باپ بد کردار بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ سوچ کر کہ باپ میرا بد کردار ہے، باپ میرا بے نمازی ہے، باپ میرا گنہگار ہے، یاد رکھنا تیرا باپ اپنے وقت کا گنہگار ہو سکتا ہے، تیرا باپ اپنے وقت کا خطاکار ہو سکتا ہے، تیرا باپ اپنے وقت کا جواری ہو سکتا ہے، شرابی ہو سکتا ہے، مگر یہ مت بھول کہ وہ تیرا باپ ہے، وہ تیرا باپ ہے۔ اس لیے نوجوانوں، تیرے باپ کی حیثیت تیرے لیے کیا ہے، اگر جاننا ہو تو جملہ سنو، تیرے لیے تیرا باپ صرف باپ نہیں ہے، تیرا باپ تیرے لیے غوث اعظم ہے، تیرا باپ تیرے لیے غریب نواز ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جس نے خواجہ غریب نواز، عظمت والدین، جتنی محبت تو خواجہ سے کرتا ہے، جتنے نعرے خواجہ کے نام پہ لگاتا ہے، خدا کی قسم اپنے باپ کے نام کے نعرے لگا، خواجہ بھی خوش ہو جائیں گے، غریب نواز بھی خوش ہو جائیں گے۔ غوث اعظم محبت کر کے تو دیکھ، پھر دیکھنا غوث اعظم کا فیضان کیسے جاری ہوتا ہے، کیسے غریب نواز کا فیضان برستا ہے۔ اپنے باپ کی قدر کر، اپنے والد سے محبت کر، سچا پیار کر، سچی محبت کر۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم دوستو اور بزرگوں، یہ والدین ہمارے لیے نعمت ہیں، جن سے جدا ہو گئے والدین، ان سے پوچھئے کہ کیا گزرتی ہے، انہیں کتنا صدمہ ہوتا ہے، انہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ گھر سے جب وہ نکلتا ہے انہیں پتا ہے میرے گھر کوئی ہو نہ ہو، میرے دروازے پہ میرا باپ تو بیٹھا ہوا ہوگا، کوئی بھی آئے گا تو پہلے میرے باپ انہیں روکیں گے، میرے ابو انہیں روکیں گے، ضرور ان سے سوال کیا جائے گا۔ گھر میں داخلے کی اجازت اس وقت تک نہیں ہے جب تک تو اپنی ضرورت نہ بتا دے، میرے دروازے میں کیوں داخل ہو رہا ہے، میرا بیٹا بھی میرے گھر پہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا ضمانت لیے بیٹھا ہے تیرا باپ، اور تو اپنے باپ کی قدر نہیں کرتا ہے، اپنے باپ کی حیثیت نہیں سمجھتا ہے۔ حیثیت تو دیکھو پیارے مسلمانوں، آج تو اپنی حیثیت لوگ بتانا چاہتے ہیں، اپنی حیثیت دکھانا چاہتے ہیں، اپنا وقار بتانا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں، آپ اپنی حیثیت نہ کسی کے سامنے دکھاؤ، نہ سوچو کہ میری حیثیت یہ ہے، میں ارب پتی ہوں کہ کھرب پتی ہوں۔ میں کہتا ہوں مولا کی بارگاہ میں دن رات یہ دعا کر، مولا میری حیثیت کچھ رہے نہ رہے، اتنی حیثیت ضرور بنا دے کہ میں غلام مصطفیٰ بن کے رہوں، یہی میری حیثیت رہے گی کہ میرا بقا۔ ہماری حیثیت یہی کافی ہے کہ ہم غلام مصطفیٰ بن کے رہیں۔ آپ کی طبیعت کی کوئی بات نہیں کروں گا، کچھ بھی آپ کی طبیعت ہو سکتی ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، اگر طبیعت آپ کی روکھی ہے، طبیعت میں کھوٹ ہے، طبیعت میں اگر کھوٹ ہے
تو اپنی طبیعت کو بدلیے, اپنی طبیعت میں چینجنگ لائیے, اپنے خیال کو بدلیے, اپنے نیچر کو بدلیے. انسان اپنے نیچر سے پہچانا جاتا ہے, اپنی فطرت سے پہچانا جاتا ہے, انسان اپنی عادت و اطوار سے پہچانا جاتا ہے, انسان اپنی طبیعت سے پہچانا جاتا ہے. طبیعت گندی نہیں ہونی چاہیے, طبیعت خراب نہیں ہونی چاہیے, طبیعت بری نہیں ہونی چاہیے, طبیعت اچھی ہونی چاہیے, طبیعت نیک ہونی چاہیے, طبیعت ستھری ہونی چاہیے, خیال اچھا ہونا چاہیے, خیال نیک ہونا چاہیے. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ طبیعت بدل گئے. آپ کی طبیعت کچھ بھی ہو سکتی ہے. آپ کی یہ طبیعت ہو سکتی ہے کہ جھوٹ بولیں, آپ کی طبیعت ہو سکتی ہے کہ ہم فریب دیں, آپ کی طبیعت ہو سکتی ہے کہ چغلخوری کریں, آپ کی طبیعت ہو سکتی ہے بدتمیزی کریں, آپ کی طبیعت ہو سکتی ہے کہ حرام کھائیں, آپ کی طبیعت ہو سکتی ہے کہ زنا کریں, آپ کی طبیعت یہ ہو سکتی ہے کہ ہم کوٹھے پہ جائیں, آپ کی طبیعت ہو سکتی ہے کہ ہم کسی کو ستائیں, آپ کی طبیعت ہو سکتی ہے کہ غریب کا پنجہ مروڑ دے. مگر میں کہتا ہوں یہ آپ کی طبیعت ہے. مصطفیٰ کی طبیعت یہ ہے کہ سچ بولو, مصطفیٰ کی طبیعت یہ ہے کہ وفاداری کرو, مصطفیٰ کی طبیعت یہ ہے کہ تم نمازی رہو, مصطفیٰ کی طبیعت یہ ہے محبت کو عام کرو, مصطفیٰ کی طبیعت یہ ہے محنت کی کمائی. یہ مصطفیٰ کی طبیعت ہے, یہ مصطفیٰ کا خیال ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سنیں گے آپ لوگ؟ کتنے لوگ سنیں گے؟ ایک بار ہاتھ اٹھا کے بولیں تو سبحان اللہ, ماشاءاللہ. طبیعت کو بدلنے کی ضرورت ہے. طبیعت کا بدلنا بڑا مشکل کام ہے, یہ بھی یاد رکھیے گا. طبیعت کا بدلنا بڑا مشکل کام ہے. نیچر کو بدلا نہیں جا سکتا ہے, طبیعت بدلی نہیں جا سکتی ہے, انسان اپنا خیال بدل نہیں سکتا ہے. مگر میں کہتا ہوں بدلو, اپنے خیال کو بدلو, اپنے رسول کی خاطر بدلو, اپنے نبی کی خاطر بدلو, اپنے رب کی خاطر بدلو. اگر رب روٹھ جائے, اگر تیرا رسول روٹھ جائے, سوچ کے ذرا دیکھ پیارے مسلمانوں, ہم کتنی محبت کرتے ہیں, کتنی محبت کے ساتھ ان روٹھے ہوئے یار کو منانا چاہتے ہیں. روٹھے ہوئے یار کو منانے میں کتنا وقت دیتے ہیں, روٹھے ہوئے یار کو ہم منانے میں کتنے پیسے خرچ کر دیا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر تیرا روٹھا ہوا یار مان بھی جائے تو اس سے کیا حاصل ہے؟ اگر تو اتنا ہی وقت اپنے رب کو منانے میں لگا دے تو کائنات کی ساری دولت تیرے دامن میں سمٹ جائے. اتنا وقت اپنے رب کو منانے میں لگا دے جتنا وقت تو اپنے یار کو منانے میں لگاتا ہے, اپنے دوست کو منانے میں لگاتا ہے, اپنے چاہنے والے کو منانے میں لگاتا ہے. میرے دوست اور بزرگوں, مناؤ اپنے رب کو, اپنے رب کی رضا حاصل کرو, اپنے نبی کی رضا حاصل کرو. نبی کو روٹھنے مت دو, اپنے رب کو روٹھنے مت دو, اپنے رب کی رحمت کو مت روٹھنے دو. جس سے خدا کی رحمت روٹھ جاتی ہے وہ انسان کہیں کا نہیں رہتا. طبیعت کا خیال کرنا ہے. میری طبیعت کیا ہے اس سے کوئی بحث نہیں ہے. ہمیں دیکھنا یہ ہے ہمارے نبی کی طبیعت کیا ہے, ہمارے رسول کی طبیعت کیا ہے, ہمارے رسول کا خیال کیا ہے. اپنے نبی کی طبیعت کا خیال کرو, اپنے رسول کی طبیعت کا خیال کرو, اپنے رب کی رحمت کا خیال کرو. میرے دوست اور بزرگوں, میں عرض کر رہا تھا طبیعت کا بدلنا بڑا مشکل کام ہے, اپنا نیچر بدلنا بڑا مشکل کام ہے. مگر بدلو اپنے نبی کی خاطر, چاہے جتنا بڑا مشکل ہو, جتنی بڑی مشکل ہو, مگر اس مشکل کو آسان کر دو, مگر طبیعت کو بدل دو اپنے نبی کی خاطر. تیرے نبی نہ روٹنے پائے. اگر نبی روٹ گئے تو قبر میں سہارا کون دے گا, حشر میں سہارا کون دے گا, قبر میں ساتھی, قبر میں سہارا کون ہوگا, حشر میں تیری شفاعت کون فرمائے گا. اس لیے نبی کو مت روٹنے دو. نبی راضی ہو گئے تو خدا کی قسم رب راضی ہو جائے گا. اور جس سے رب راضی ہوتا ہے اس سے سب راضی ہوتا ہے, اس سے سب راضی ہوتا ہے. اپنی طبیعت کو بدلو اپنے نبی کی خاطر. میں بار بار یہ کہتا ہوں طبیعت کا بدلنا بڑا مشکل کام ہے, نیچر کا بدلنا بڑا مشکل کام ہے. نیچر بدلا نہیں جا سکتا, انسان اپنا نیچر نہیں بدل سکتا ہے. کہا گیا ہے نا نیچر اور سگنیچر بدلا نہیں جا سکتا ہے. حضرات نیچر کا بدلنا بڑا مشکل کام ہے, مگر نوجوانوں نیچر کو بدلنے کی ضرورت ہے, نیچر کو بدلنے کی ضرورت ہے. اے نوجوانوں, یہاں پر اس وقت مجھ کو 60% ایسے لوگ, 60% ایسے لوگ نظر آ رہے ہیں, 60% ایسے لوگ نظر آ رہے ہیں جس کی عمر 15 سال سے لے کر 30 سال کے بیچ کی ہے. یعنی نوجوانوں کی کثرت ہے یہاں پر. اس لیے میں نوجوانوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری قوم کا مستقبل ہے. اگر تو سمجھ گیا تو سماج سمجھ جائے گا, تو سمجھ گیا تو معاشرہ سمجھ جائے گا, تو اگر سمجھ گیا تو سج گیا تو پھر ہمارا سماج سج جائے گا, ہمارا سماج سمجھ جائے گا. اپنے سماج کو ایک روپ پہ لانے کی ضرورت ہے, اپنے معاشرے کے لوگوں کو ایک روپ پہ لانے
की जरूरत है और ये काम नौजवान ही कर सकता है। नौजवानों में आपसे कहता हूँ अपनी तबीयत को बदलने की जरूरत है, अपने ख्याल को बदलने की जरूरत है। तुम कितने अनमोल हो शायद आपको अपने कीमत का अंदाजा नहीं है। आप कितने अनमोल हो, आप कितने कीमती हो। नौजवानों गौर से मेरे एक जुमले को समाप्त कीजिएगा। मैं आपके साथ धोखा करने नहीं आया हूँ, वफादारी करने के लिए आया हूँ। ईमानदारी के साथ गुफ्तगू करूंगा। मैं वो मौलवी नहीं हूँ जो गम से गाह में आके लतीफे सुनाकर तेरा वक्त बर्बाद के चला जाता है। मैं कहता हूँ वो आपके साथ नाइंसाफी करता है जो जलसे में आके लतीफे सुना के हज़रात मेरी बातों को मोहब्बत से सुनना। मैं आपका पूरा वक्त आपको दूंगा मगर मोहब्बत से तो सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक मुबल्लिग की हैसियत से आपके सामने मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ मोहतरम दोस्तों। लेकिन मैं कहीं ऐसा तो नहीं है, सिर्फ उसका कसूर नहीं है जो लतीफे सुना के जाता है। आपकी सिमात भी अंधी हो गई है, आपकी सिमात भी बिगड़ गई है, आपकी सिमात भी आवारा हो गई है। आप जब बुरी बातें सुनना चाहते हो, जब कहेदार आवाज सुनना चाहते हो, तब कोई लतीफा सुनाना चाहता है। आपकी समात अगर खूबसूरत हो, अगर आपकी समात कमजोर ना हो, मजबूत हो, आपकी समात अगर पाकीज़ा हो, तो खुदा की कसम कोई खतीब फिर लतीफा नहीं सुनाएगा, हदीस रसूल सुनाएगा, शरीयत मुस्तफवी की बातें सुनाएगा। इसलिए आप अपनी समात को भी बदलो। गौर से मेरी बातों को सुन लो मेरे दोस्तों। मैं क्या कह रहा था, तबीयत का बदलना बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ से मैं असल गुफ्तगू आपके सामने करता हूँ। 20 से 25 मिनट की तकरीर और मैं करूंगा आपके सामने, फिर मैं रुखसत हो जाऊंगा। सुनेंगे आप लोग? कितने लोग सुनेंगे? अगर हाथ उठाकर बताए तो सुभान अल्लाह। नेचर का बदलना बड़ा मुश्किल काम है, तबीयत का बदलना बड़ा मुश्किल काम है, मगर ऐ नबी के दीवानों अपनी तबीयत अपने नबी की खातिर बदलो। ऐ नबी के चाहने वालों अपने नबी की खातिर अपने नेचर को बदलो। ऐ नौजवानों गौर से मेरी बातों को सुनना। शायद फिर कभी आप ये सोचने पाए मौलवी आया था, हमें ट्रैक पिलाना चाहता था, हमें रास्ता दिखाना चाह रहा था, मगर हम रास्ता भटक गए, फिर हमने अनसुनी कर दिया, हमने उसकी बातों पे कान न धरा। इसलिए गनीमत मानो, जो बात मैं कहता हूँ सुनो। एक माँ के 4 बेटे हैं, चारों की तबीयत अलग अलग है। एक ही कोख से जन्म लेने वाली 4 बेटे, जन्म लेने वाले 4 बेटे। होना तो ये चाहिए कि हर भाई अब एक ही मिजाज का होता, हर भाई एक ही ख्याल का होता, हर भाई एक ही तबीयत का होता। मगर 4 बेटे हैं एक माँ के, 4 भाई है, चारों की तबीयत अलग अलग है, चारों का ख्याल अलग अलग है, चारों का नेचर अलग अलग है। गौर से मेरी बातों को सुनिएगा। बार बार कहता हूँ, मैं कहता हूँ तबीयत बदलो, तबीयत बदलो, तबीयत बदलो, ख्याल बदलो अपने नबी की खातिर। अगर आज तुमने अपने नबी की खातिर अपनी तबीयत को बदल दिया, अपना नेचर बदल दिया, तो खुदा की कसम तेरा रसूल तेरा मुकद्दस संभाल के रख देगा, तेरा रसूल तेरी किस्मत को संभाल के रख देगा। आज बदलने की कोशिश तो करो। हज़रात गिरामी 4 बेटे हैं एक माँ के, 4 भाई, चारों की तबीयत अलग है, चारों का नेचर अलग है। अब तो मैं अगर मिसाल देना चाहूँ तो बहुत सारी बातें सामने आएंगे और तकरीर फिर लंबी हो जाएगी। मैं बहुत इख्तिसार के साथ बात को समेट रहा हूँ। एक भाई की तबीयत यह है, सादी रोटी खाना पसंद है। अपनी पसंद को देखो, नबी की पसंद क्या है, नबी को पसंद क्या है, नबी को पसंद क्या है। झूठ बोलना नबी को पसंद है, नबी को पसंद है, चुगलखोरी नबी को पसंद है, क्या ज़िनाकारी नबी को पसंद है। हज़रात नबी को पसंद क्या है? नबी की पसंद ये है कि सच बोलो, नबी की पसंद ये है कि तुम वफादारी करो, नबी की पसंद ये है कि सजदा रेज़ हो जाओ, नबी की पसंद ये है कि तहज्जुद गुजार बनो, नबी की पसंद ये है कि तकवा शिआर बनो, नबी की पसंद ये है कि हलाल खाओ। मेरे दोस्तों गौर से सुनिएगा, चारों भाई की तबीयत अलग अलग है। एक भाई की तबीयत ये है सादी रोटी खाना पसंद करता है, दूसरा भाई पराठा खाना पसंद करता है, तीसरा भाई बिरयानी खाना पसंद करता है, चौथा भाई सादा चावल खाना पसंद करता है। चारों भाई की पसंद अलग अलग है, चारों की तबीयत अलग अलग है। अब जरा सोच के देखो, एक माँ के 4 बेटे हैं और एक ही माँ को चारों बेटों की पसंद का खाना भी बनाना है। एक माँ कितना परेशान हो रही होगी, किस कदर मुसीबतों में घिर रही होगी, किस कदर अपने बच्चों के लिए सोच रही होगी। एक तबीयत का सब खाना अगर खा रहा हो तो खाना बनाना बड़ा आसान है, खाना बनाना माँ के लिए आसान है, मगर चारों की तबीयत अलग अलग है, चारों की पसंद अलग अलग है। हज़रात गिरामी अब चारों बेटों की पसंद का खाना बना
बना रही है, एक माँ किचन जाती है, सुबह 8 बजे किचन पहुंचती है तो 10-11 बजे किचन से नाश्ता तैयार करके निकलती है, इसलिए कि एक बेटे की पसंद का खाना नहीं बनाना है, चारों बेटों की तबीयत का खाना बनाना है। अगर माँ ये सोच लेती कि हर दिन एक बेटे के पसंद का खाना बनाएंगे, आज जिसे रोटी पसंद है उसके तबीयत का खाना बना देते हैं, बाकी लोग खा लेंगे, दूसरे दिन दूसरे की पसंद का खाना बनाएंगे, तीसरे दिन तीसरे की पसंद का खाना बनाएंगे, चौथे दिन चौथे बेटे की पसंद का खाना बनाएंगे। ये भी कर सकती थी, मगर माँ तो मोहब्बत करती है ना अपने बेटे से, माँ तो प्यार करती है ना अपने बेटे से। अल्लाहु अकबर, प्यार में माँ क्या कर रही है, मोहब्बत में अपने बेटों की मोहब्बत में माँ क्या से क्या कर रही है। माँ पसीने पसीने हो रही है, किचन में बैठी बैठी सबकी पसंद का खाना बना रही है, सबकी तबीयत का खाना बना रही है। जिसे सादी रोटी पसंद है उसके लिए सादी रोटी बना रही है, जिसे रोटी पसंद है उसके लिए रोटी बना रही है, जिसे सादा चावल पसंद है उसके लिए सादा चावल बना रही है, जिसे बिरयानी पसंद है उसके लिए बिरयानी बना रही है, जिसे पराठा पसंद है उसके लिए पराठा तैयार कर रही है। रोज का मामूल यही है, हर रोज का रूटीन यही है, हर रोज अपने बेटों की पसंद का खाना तैयार करती है ताकि मेरे बेटे भूखे न रहने पाए, मेरे बेटे को तकलीफ न होने पाए। एक माँ को तेरी भूख का कितना दर्द है जी, तेरी मुसीबत का कितना दर्द है जी, एक माँ कितनी मोहब्बत करती है तुमसे, एक वक्त भी मेरा बेटा भूखा न रहने पाए। अगर बेटा भूखा रह गया तो मैं कैसे खाऊंगी। माँ के हलक के नीचे लुकमा नहीं उतरता है जब तक बेटा नहीं खा लेता है। एक माँ इतनी मोहब्बत करे तुमसे, अपने बेटों की मोहब्बत की खातिर चारों की पसंद का खाना तैयार करती है। 1-2 दिन की बात लगी है, पूरी जिंदगी यही काम करना है, अपने बेटे की तबीयत का खाना बना बना के खिला रही है। एक रोज चारों भाई आंगन में बैठे हुए थे, चटाई बिछा के बैठे हुए, नाश्ते का इंतजार कर रहा है। किचन में झांक झांक के बार बार चारों बेटों ने देखा है, माँ पसीने पसीने हो रही है, रोटी भी बना रही है, पराठा भी बना रही है, सादा चावल भी बना रही है, बिरयानी भी बना रही है, सबकी तबीयत का खाना अलग अलग तैयार कर रही है। माँ अपने बेटों से प्यार करती है इसलिए परेशानी खरीद ले रही है, परेशानी तो हो रही है मगर मुस्कुरा मुस्कुरा के पराठा बना रही है, मुस्कुरा मुस्कुरा के सादी रोटी बना रही है, मुस्कुरा मुस्कुरा करके वो बिरयानी बना रही है। छोटे बेटे ने आवाज दिया अपने भाइयों को, कहा है मेरे बड़े भैया देखते रही हो अम्मी को, ए मेरे नगले भैया देखते रही हो अम्मी जान को, ए मेरे संगले भैया देखते रही हो अम्मी जान को। हम चारों भाइयों की तबीयत अलग अलग है, सबका नेचर अलग अलग है, सबकी पसंद अलग अलग है, सबका ख्याल अलग अलग है। हम लोग अपनी अपनी तबीयत का खाना खाते हैं। अम्मी को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है, हर रोज पसीने बहा बहा के हमारी तबीयत का खाना बनाती है। ए मेरे भैया सुनो, आज के बाद फैसला कर लो, हम लोग अपनी तबीयत का खाना नहीं खाएंगे। आज के बाद हम लोग अपनी अम्मी की तबीयत का खाना खाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत जश्न ख्वाजा गरीब नवाज। अपनी अम्मी की तबीयत का खाना खाएंगे, जो पसंद अम्मी को है वही हम भी खाएंगे। अब मुझे कहना है, एक बेटा अपनी अम्मी की खातिर तबीयत बदल दिया कि नहीं बदल दिया? एक बेटा अपनी माँ की खातिर अपना नेचर बदला कि नहीं बदला? एक बेटा अपनी माँ की खातिर अपना ख्याल बदला कि नहीं बदला? नौजवानों, यही तो मुझे कहना है। अगर तुम माँ की खातिर अपनी तबीयत बदल सकते हो, अपना ख्याल बदल सकते हो, अपना नेचर बदल सकते हो, मेरे दोस्तों मुझे बताओ, तुझे पता है कि तेरी माँ तुझसे कितनी मोहब्बत करती है, तेरी माँ तुझसे कितना प्यार करती है? क्या अंदाजा है आपको? नहीं है अंदाजा। अब मुझे कहने दो, तेरी माँ तुमसे कितनी मोहब्बत करती है, इसका अंदाजा जब तुझे नहीं है तो तेरी माँ से 70 गुना ज्यादा तेरा रसूल तुमसे मोहब्बत करता है, तेरा नबी तुमसे मोहब्बत करता है। अगर तुम माँ की खातिर तबीयत बदल सकते हो तो अपने नबी की खातिर तबीयत क्यों नहीं बदल सकते? अपने नबी की खातिर तबीयत क्यों नहीं बदल सकते हो? अगर माँ की खातिर अपना ख्याल बदल सकते हो, माँ की खातिर अगर अपना नेचर बदल सकते हो, तो अपने नबी की खातिर भी अपनी तबीयत बदल दो, अपने नबी की खातिर भी अपना ख्याल बदल दो, अपना नेचर बदलो। मुसलमानों, मैं आपसे यही कहूँगा, नौजवानों, अपनी तबीयत को बदलने की जरूरत है, अपना ख्याल बदलने की जरूरत है। ये बेढंगी चाल छोड़ दो। हमारे मिजाज में अगर आवारगी है तो उसे ठुकरा देने की जरूरत है। आप
मिजाज में पाकीज़गी लाने की जरूरत है, तबीयत में पाकीज़गी लाने की जरूरत है, अच्छा ख्याल जमा करने की जरूरत है, अच्छी फिक्र पैदा करने की जरूरत है, पेशानी में सजदे की तड़प मांगने की जरूरत है, पेशानी में अल्लाह की बारगाह में सजदे का नूर मांगने की जरूरत है। तू बड़ा अनमोल है नौजवानों, तू बड़ा अनमोल है, तेरी कीमत नहीं लगाई जा सकती। शायद तुझे पता नहीं है कि हमने क्या खो दिया है। नौजवानों, तू बड़ा कीमती है, तुझे अपनी कीमत का अंदाजा नहीं है, तू कितना कीमती है, तू कितना अनमोल हीरा है, तुझे अपनी कीमत का अंदाजा नहीं है। अगर तुझे अपनी कीमत का अंदाजा हो जाए तो खुदा की कसम एक लम्हा भी जाया नहीं करोगे, तू अल्लाह के दीन की तरफ माइल हो जाओगे, दीन का काम करना शुरू कर दोगे। जरा सोच के देखो नौजवानों, गौर से मेरी एक एक बात को समाप्त करना, एक एक जुमले को समाप्त करना। ऐ नौजवानों, अपनी तबीयत को बदलने की जरूरत है। नौजवानों, मैं आपसे ये कहूंगा, अपने ख्याल को बदलो, अपने नेचर को बदलो, अपनी तबीयत को बदलो। तू बड़ा अनमोल है, तू बड़ा अनमोल है। क्या तू नहीं देखता है कि तुझसे सब मोहब्बत करते हैं? तेरी जवानी सबको अच्छी लगती है, तेरी जवानी से सबको प्यार है, तेरी जवानी से प्यार सबको है, तेरी माँ को भी तेरी जवानी अच्छी लगती है। ऐ नौजवानों, गौर से सुनना, नौजवान कितना अनोखा होता है, नौजवान कितना निराला होता है, नौजवान कितना अनमोल होता है, नौजवान कितना प्यारा होता है, नौजवान कितना शाहकार होता है, नौजवान कितना बावकार होता है। नौजवानों, तेरी जवानी से सबको प्यार है, तेरी जवानी को पसंद तेरी माँ भी करती है, तेरे बाप को भी तेरी जवानी पसंद है, तेरे भाई को भी तेरी जवानी पसंद है, तेरी बहन को भी तेरी जवानी पसंद है, तेरी दादी अम्मा को भी तेरी जवानी पसंद है, तेरे यार को भी तेरी जवानी पसंद है, तेरी बीवी को भी तेरी जवानी पसंद है, तेरे उस्ताद को भी तेरी जवानी पसंद है, तेरे उस्ताद को भी तेरी जवानी पसंद है, तेरे पीर को भी तेरी जवानी पसंद है। तेरी जवानी से सबको प्यार है। मैं कहता हूँ, अगर तेरी जवानी से इन सबको प्यार है तो याद रखना, जहाँ तेरी जवानी तेरी अम्मी को अच्छी लगती है, तेरी जवानी तेरे अब्बू को अच्छी लगती है, तेरी जवानी तेरे यार को अच्छी लगती है, तेरी जवानी तेरी बहन को अच्छी लगती है, वही तेरी जवानी सजदे को भी अच्छी लगती है, तेरी जवानी तकवा को भी अच्छी लगती है, तेरी जवानी तिलावत को भी अच्छी लगती है, तेरी जवानी अकालियत को भी अच्छी लगती है, तेरी जवानी नबी की मोहब्बत को भी अच्छी लगती है, तेरी जवानी से सजदे को भी प्यार है, तकवे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जहां सबको तेरी जवानी अच्छी लगती है, वहीं सजदे को भी तेरी जवानी ही अच्छी लगती है, तकवे को भी तेरी जवानी ही अच्छी लगती है। तू कितना अनमोल है, शायद तुझे पता नहीं है। सुनेंगे 2-4 मिनट और क्या? कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठाकर बताएं तो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने अनमोल होते हैं ये नौजवान, आपको अंदाजा नहीं है। आओ मेरे नबी की एक बात सुन, हजरत बोले, आकाए कायनात जनाबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, गौर से सुनिएगा। आका फरमाते हैं, ऐ दुनिया के लोगों सुनो, ऐ दुनिया के लोगों सुनो, मक्का की सरजमीन पर मेरे मुस्तफा ऐलान फरमाते हैं, अल्लाह एक है मान लो। लोग बुतों को पूज रहे थे, दरख्तों को पूज रहे थे, सूरज को पूज रहे थे, समुंदर को पूज रहे थे, बड़े बड़े दरख्तों को पूज रहे थे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ को अपना माबूद बना रखा था। हजरात मेरे मुस्तफा ने ऐलान फरमाया, दुनिया के लोगों सुनो, अल्लाह एक है, उसे अल्लाह मानो जो नजर भी नहीं आता मगर एक मानो। अल्लाह को अपना माबूद बनाओ, अल्लाह एक है मान लो। दुनिया के लोगों, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मुझे रसूल तस्लीम कर लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक एक जुमला सुनिए आप। मेरे आका फरमाते हैं, दुनिया के लोगों सुनो सुनो, अल्लाह एक है मान लो। नौजवानों खासतौर से मेरे जुमले को सुनेंगे आप। मैं बुजुर्गों से भी दुआएं करवाने की बात करता हूँ। मैं बुजुर्गों से कहेंगे, आप नौजवानों के लिए दुआ फरमा दीजिए। कोशिश ये नौजवान करेंगे और बुजुर्गाने दीन दुआ फरमा देंगे तो इनकी कोशिश कामयाब हो जाएगी। ये रास्ते पे आ जाएंगे, ये काम के इंसान बन जाएंगे, ये मेहनत के इंसान बन जाएंगे, ये काम के आदमी बन जाएंगे। नौजवानों को आपकी दुआओं की जरूरत है मेरे बुजुर्गों, आप दुआएं कीजिए नौजवानों के लिए ताकि ये समझ जाए। अगर ये समझ गए तो हमारा माशरा समझ जाएगा, ये समझ गए तो हमारा समाज समझ जाएगा। हमारे समाज को नौजवानों की जरूरत है, हमारे माशरे को नौजवानों के काफिले की जरूरत है, हमारे दीन को अभी भी काफिले की जरूरत है, हमारे दीन को जरूरत है इन नौजवानों को, हमारे दीन के कामों में हिस्सा लेने की जरूरत है इन नौजवानों को। गौर से सुनिएगा, फरमाते हैं दुनिया
کے لوگوں اللہ ایک ہے مان لو, میں اس کا رسول ہوں, مجھے رسول تسلیم کر لو, مجھے نبی مان دو. میرے آقا فرماتے ہیں جب میں نے مکہ میں یہ اعلان کیا تھا, مکہ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا اللہ ایک ہے مان لو, میں اس کا رسول ہوں, رسول مجھے تسلیم کر لو. میرے آقا فرماتے ہیں مکہ کے بزرگوں نے, مکہ کے رئیسوں نے, مکہ کے دولت مندوں نے میری باتوں کو نظر انداز کر دیا, مگر نوجوانوں نے میرا ساتھ دیا, نوجوانوں نے میرا ساتھ دیا, نوجوانوں نے میرا ساتھ دیا. اب ذرا سوچ کے دیکھو, مصطفیٰ کا ساتھ دینے والا جو قافلہ تھا وہ نوجوانوں کا قافلہ تھا, وہ تین نوجوانوں کے تھے. آج بھی دین کو ضرورت ہے نوجوانوں کے قافلے کی. کہاں سے لائیں گے نوجوانوں کو؟ ہمارے ہی سماج کا تو نوجوان ہوگا جو دین کا کام کرنے کے لیے آگے بڑھے گا. آپ ذرا سوچ کے دیکھو, آگے بڑھو نوجوانوں, جس کی عمر 15 سال کی ہو, جس کی عمر 20 سال کی ہو, جس کی عمر 25 سال کی ہو, جس کی عمر 30 سال کی ہو, 15 سے لے کر 30 سال کے بیچ کی جن کی عمر ہے, ان سے میں گزارش کروں گا آپ آگے بڑھو. ابھی بھی ضرورت ہے تمہاری جوانی کی, ابھی بھی ضرورت ہے تمہاری جوانی کی. بہت سارے مسئلے سامنے آتے ہیں, مرحلے سامنے آتے ہیں جس کو سر کرنا نوجوانوں کا کام ہوتا ہے. آپ جلوس محمدی کرتے ہو, نوجوانوں کا قافلہ آگے بڑھتا ہے. جشن خواجہ غریب نواز مناتے ہو, نوجوانوں کا قافلہ آگے بڑھتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نمازی بنانے کے لیے کون قافلہ آئے گا؟ سچ کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے کون قافلہ آئے گا؟ اے نوجوانوں, آپ ہی کو بڑھنا ہوگا, آپ ہی کو بڑھنا ہوگا. آپ کو پتا ہے, آپ کو پتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کلمہ پڑھا تھا اس وقت ان کی عمر 27 سال کی تھی. عبد الرحمن بن عوف نے جب کلمہ پڑھا تھا اس وقت ان کی عمر 25 سال کی تھی. حضرت سعد بن وقاص نے جب کلمہ پڑھا تھا اس وقت ان کی عمر 17 سال کی تھی. حضرت معاذ بن جبل نے جب کلمہ پڑھا تھا اس وقت ان کی عمر 16 سال کی تھی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ذرا سوچ کے بتاؤ, 16 سال کا ایک نوجوان ہے, 16 سال کا ایک نوجوان ہے جسے ہم بچہ تصور کرتے ہیں, میرے مصطفیٰ نے ایک صوبے کا حاکم بنا کے بھیج دیا ہے, ایک صوبے کا گورنر بنا کے بھیج دیا ہے, یمن کا گورنر بنا کے بھیج دیا ہے. آخر ایک بچے میں کیا نظر آیا میرے مصطفیٰ کو؟ تجربہ بھی اس کے پاس نہیں ہے, اس کے پاس تجربہ بھی نہیں ہے, اتنی صلاحیت بھی نہیں ہے. اس کے باوجود ایک نوجوان کو کیوں حاکم بنا کے بھیجا گیا؟ میرے آقا کی نظر کہیں اور تھی. آقا سمجھ رہے تھے یہ گناہوں کا وقت ہے, یہ خطاؤں کا وقت ہے, یہ برائیوں کا وقت ہے, یہ لاوالیوں کا وقت ہے. ان نوجوانوں کو لگا دو کام میں تاکہ یہ گناہوں سے محفوظ ہو جائے, یہ گناہوں سے گناہوں سے بچنے کے لیے نوجوانوں تجھے دین کے کام میں مصروف ہو جانا پڑے گا. اپنے امام سے رابطہ کیجئے, اپنے علماء کرام سے, علاقے کے علماء کرام سے رابطہ رکھیے. جو کام وہ بتائیں آپ اس کام میں لگ جائیے, مصروف ہو جائیے, بیزی ہو جائیے. پڑھائی بھی ہوتی رہے گی, دین کا کام بھی ہوتا رہے گا. نہ وقت ملے گا آپ کے پاس, نہ آپ گناہ کر پائیں گے, خطا ہوگی ہی نہیں, جھوٹ بولیں گے ہی نہیں, فریب کسی کو دے ہی نہیں پائیں گے. وقت ملے گا تب نہ. اس لیے اپنے آپ کو بیزی کرنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو مصروف کرنے کی ضرورت ہے. دین کے کاموں میں اپنی طبیعت بدلو, نبی کی خاطر بدلو, اپنے رسول کی خاطر بدلو. اندر سے اچھا بننے کی ضرورت ہے, اندر سے ایک انسان بننے کی ضرورت ہے, اندر کا انسان اچھا بننے کی ضرورت ہے. میں کہتا ہوں دکھاوے کا اچھا بننے کی ضرورت نہیں ہے, اندر کا اچھا ہو جائے, آپ کا دل اچھا ہو جائے, آپ کی طبیعت اچھی ہو جائے, آپ کا خیال اچھا ہو جائے. کچھ لوگ تو ایسے بھی آپ کو سماج میں, گاؤں میں ملیں گے جو دوسروں کے سامنے بہت اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ سماج کے لوگ ہمیں اچھا کہیں, تاکہ سماج کے لوگ ہمیں نیک کہیں, تاکہ سماج کے لوگ میری واہ واہی کریں. مگر وہ اندر سے اچھا ہوتا نہیں ہے, وہ اندر سے نیک رہتا نہیں ہے. میں آپ سے کہتا ہوں نہیں, ایسا نہیں بننا ہے. اندر سے نیک بننے کی ضرورت ہے, اندر سے اچھا بننے کی ضرورت ہے. سرکار بایزید بستامی فرماتے ہیں حضرت دعا فرمائے. میں حضرت کو نہیں سنا رہا ہوں, حضرت مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, آپ کو سنا رہا ہوں. حضرت سرکار بایزید بستامی فرماتے ہیں انسان وہ اچھا نہیں ہوتا ہے, وہ انسان اچھا نہیں ہوتا ہے جس کی انجمن اچھی ہوتی ہو, جن کی محفل اچھی ہوتی ہو, جن کی مجلس اچھی ہوتی ہو. وہ انسان اچھا نہیں ہوتا. انسان اچھا وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی اچھی ہو, جس کا اکیلا پن اچھا ہو, جس کی اندھیری کوٹھری اچھی ہو, جس کی تاریخ رات اچھی ہو. وہ انسان اچھا ہوتا ہے. چوراہے پہ کوئی گناہ نہیں کرتا ہے, دن کے اجالے میں کوئی گناہ نہیں کرتا ہے. گناہ کرتا ہے انسان اکیلے میں گناہ کرتا ہے, انسان چھپ کے گناہ کرتا ہے, رات کی تاریکی میں گناہ کرتا
ہے. تب تک عزیز دوستانی فرماتے ہیں انسان اچھا وہ نہیں ہوتا جس کی محفل اچھی ہوتی ہے. انسان اچھا وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی اچھی ہوتی ہے, جس کا اکیلاپن اچھا ہوتا ہے, جس کی بند کوٹھری اچھی. اندر سے اچھا بننے کی ضرورت ہے, اندر سے اچھا بننے کی ضرورت ہے. باتوں میں توجہ ہے؟ سن رہے ہیں آپ؟ کتنے لوگ سن رہے ہیں؟ ایک بار ہاتھ اٹھا کے بتائیں تو مجھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 2-3 منٹ اگر آپ کی اجازت تو اور بولو, 2-3 منٹ بولیں. نہیں اتنا تھا آپ کا وقت ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ اتنی طاقت ہی نہیں کہ ہم وہ بوجھ اٹھا سکیں. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ نے نعتہائے نبوت و رسالت کے اتنے اچھے اشعار حسان الہند حضرت الحاج دلکش رانچوی صاحب سے سماعت فرما لیا ہے کہ آپ کا دل و دماغ مسرور ہو چکا ہے. میں تو کہا کرتا ہوں حضرت کی شاعری ایسی ہوتی ہے. حضرات کسی مقام پر کچھ شورائے کرام بیٹھے ہوئے تھے حضرت. یہ بات عنوان سے لگی ہوئی نہیں ہے مگر میں کہتا ہوں بات چونکہ الحاج دلکش رانچوی صاحب کی ہے. اب لوگ پاکستان کے شورا کو جب یاد کرتے ہیں تو سر فہرست ایک نام آتا ہے. کن کا بولیے تو؟ پاکستان میں سب سے بڑا شاعر کون مانا جاتا ہے آپ کی نظر میں؟ اویس رضا. ہمارے یہاں ہندوستان میں دلکش رانچوی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات تو شورائے کرام کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی. ایک شاعر نے یہ کہا کہ جب میں کلام پڑھتا ہوں تو بڑے بڑے سنگر آتے ہیں سننے کے لیے. کسی نے کہا اس کو اپنے کلاسیکل انداز پہ بڑا غرور تھا, بڑا اعتماد تھا اپنے لہجے پہ. تو مولانا حسن رضا اطہر بھی اس مجلس میں تھے. انہوں نے جلسہ جب شروع ہوا تو مائک پہ انہوں نے اعلان کیا تھا اور سچ اعلان کیا تھا. کہا وہ کوئی اور ہوگا جو نعتیہ شاعری سنائے تو سننے کے لیے بڑے بڑے سنگر آئے. دلکش رانچوی اس شاعر کا نام ہے کہ جب یہ نعتیہ اشعار سناتے ہیں تو آسمان سے فرشتے سننے آتے ہیں. آسمان سے فرشتے. وہ شاعر آپ کے یہاں موجود ہے. دعائیں لیجئے ان سے. میں بھی چاہتا ہوں کہ حضرت تھوڑی سی دعا دے دیں. میں محبت کی تھوڑی سی باتیں لوگوں کو تک پہنچا دوں, سناؤں تھوڑی سی باتیں. ایک بار بولے سبحان اللہ. ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کے بولے یا رسول اللہ. ذرا اور اونچی بولے یا رسول اللہ. ذرا اور اونچی بولے سبحان اللہ سبحان اللہ. اندر سے اچھا بننے کی ضرورت ہے, دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ریاکاری نہیں ہو, مکاری نہیں ہو, دکھاوا نہیں ہو, اندر سے اچھا بنیے. اچھا سنیے میرے دوستوں اور بزرگوں, یہ ریاکاری مکاری جو ہے میں کہتا ہوں اگر اندر سے اچھا نہیں ہوئے ہم تو دنیا کے لوگ ہمیں اچھا کہہ سکتے ہیں مگر رب تو اچھا نہیں فرما رہا ہے. ہمارا رسول تو ہمیں اچھا نہیں جان رہے ہیں. کمال یہ ہے کہ دنیا کے لوگ اچھا کہے نہ کہے ہمارا رسول ہمیں اچھا کہے, ہمارا خدا ہمیں اچھا کہے. رب کی رضا کی خاطر کام کیجئے, رسول کی خوشنودی کی خاطر اپنا کام کیجئے. رسول راضی ہو گئے, اللہ راضی ہو جائے تو یاد رکھنا تجھ سے کوئی بھی روٹے اللہ تیری محبت اس کے سینے میں ڈال دے گا, روٹھا ہوا راضی ہو جائے گا. اس لیے رب کی رضا کی خاطر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں کوئی اچھا کہے نہ کہے, ہم اندر سے خود اچھا بنے تاکہ ہمارا رب ہمیں اچھا کہے. محترم دوستو, اندر سے انسان کو اچھا ہونا چاہیے, اندر کا انسان پاکیزہ ہونا چاہیے, اندر سے انسان کا دل و دماغ ستھرا ہونا چاہیے, خیال پاکیزہ ہونا چاہیے. جب خیال پاکیزہ ہوتا ہے انسان کا, جب طبیعت میں پاکیزگی ہوتی ہے انسان کی, تب انسان باوقار ہوتا ہے, تب انسان بلند ہوتا ہے, تب انسان عزت پاتا ہے, تب دنیا میں بھی عزت پاتا ہے اور آخرت میں بھی عزت پاتا ہے. آؤ ایک بات آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں میں. حضرات مملکت اسلامی کا ایک شہنشاہ ہے, اسلامی مملکت
کا ایک بادشاہ ہے، بادشاہ وقت ہے. جب خیال پاکیزہ ہوتا ہے تو بادشاہ ہونے کے بعد بھی اسے غرور پیدا نہیں ہوتا، اسے گھمنڈ نہیں ہوتا. اور جب گھمنڈ آ گیا تو سارا کچھ ختم ہو گیا، کچھ باقی ہی نہیں رہا. غرور نے تو بڑے بڑوں کو کھا گیا ہے. اس لیے غرور پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. گھمنڈی بن کر مت چلیے، غرور پیدا مت کیجیے، اخلاص پیدا کیجیے، محبت پیدا کیجیے، پیار بانٹنے کا جذبہ رکھیے، محبت تقسیم کرنے کا حوصلہ پیدا کیجیے. حضرات اکرام میں عرض کر رہا تھا، اسلامی مملکت کا ایک شہنشاہ ہے، اپنا شاہانہ لباس اس نے اتار دیا. جو بادشاہ کا مخصوص لباس ہوتا ہے وہ لباس اس نے اتار دیا، اپنے بالوں کو الجھا لیا، اپنے چہرے کو ذرا سا بدل کے رکھ دیا تاکہ کوئی سمجھ نہ سکے کہ بادشاہ وقت ہے. رات کی تاریکی ہے، سارا عالم سو رہا ہے، پوری دنیا سو رہی ہے، مگر وہ بادشاہ وقت ہے. رات کی تاریکی میں اپنے قیام گاہ سے نکل چکا ہے، تلاش کر رہا ہے، گلی گلی چکر لگا رہا ہے. اندر کا اچھا بننے کی ضرورت ہے. بار بار یہ جملہ یاد رکھیے گا، انسان کو اندر سے اچھا ہونا چاہیے، انسان کو نیت کا اچھا ہونا چاہیے، انسان کا خیال اچھا ہونا چاہیے. بادشاہ ہے مگر وہ چلا ہے، کس لیے چلا ہے؟ دیکھیں رات کی تاریکی میں کوئی بھوک سے بھلک تو نہیں رہا ہے، کوئی بچہ بھوک کی وجہ سے بھلک تو نہیں رہا ہے، کوئی بیوہ کی آہیں تو نہیں نکل رہی ہے، کوئی مصیبت کا مارا کراہ تو نہیں رہا ہے، کوئی مصیبت زدہ آنسو تو نہیں بہا رہا ہے، کسی بیوہ کی آہیں تو نہیں نکل رہی ہے، کوئی مصیبت کا مارا آنسو تو نہیں بہا رہا ہے. ذرا دیکھ لیتے ہیں چل کر کے. حضرات گرامی، کون ہے جو آج کسی کی خبر لیتا ہے؟ کون ہے جو کسی کو آج پوچھنے جاتا ہے؟ کون ہے جو کسی کو سہارا دیتا ہے؟ حضرات گرامی، مگر اسلامی مملکت کا وہ شہنشاہ ہے جس کا دل بڑا پاکیزہ ہے، جس کا دل بڑا پرنور ہے. بادشاہ ہونے کے باوجود، دولت و ثروت اس کے قدموں میں ہونے کے باوجود وہ دولت کی طرف جھانکتا نہیں ہے، وہ خدمت انسان کو دیکھ رہا ہے، انسان کی خدمت کو دیکھ رہا ہے. چلو ذرا چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے. حضرات یہی تو فرق ہے اسلام کے بادشاہ میں اور آج کے بادشاہ میں. آج کا بادشاہ انسان کی جان لینا چاہتا ہے اور وہ اسلام کا بادشاہ تھا انسان کو جلانا چاہتا تھا، انسان کو جلانا. ذرا دیکھیں، کوئی رو تو نہیں رہا ہے، کوئی آنسو تو نہیں بہا رہا ہے، کسی کی آہیں تو نہیں نکل رہی ہیں. رات کی تاریکی بھی نکل گیا ہے، تلاش کر رہا ہے، گلی کا چکر لگایا جا رہا ہے. ایک چوراہے پر وہ بادشاہ وقت پہنچ جاتا ہے، شاہانہ لباس اتار دیا ہے، فقیرانہ لباس پہنا ہے، بالوں کو الجھا دیا ہے، اپنے چہرے کی حیت بھی بدل لیا ہے تاکہ کوئی جان نہ سکے، اگر دیکھ بھی لے تو پہچان نہ سکے کہ یہ بادشاہ ہے، ورنہ راز کھل جائے گا. یہ کام جو میں کر رہا ہوں اللہ کی رضا کی خاطر کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کی خاطر کر رہا ہوں، رسول کی خوشنودی کی خاطر کر رہا ہوں. غور سے سنیے گا. بادشاہ وقت ایک چوراہے پر رات کی تاریکی میں پہنچتا ہے. دیکھتا کیا ہے؟ چوراہے پر ایک بھیڑ لگی ہے، چوراہے پر ایک میلہ لگا ہوا ہے، ایک مجمع لگا ہوا ہے. قریب گئے، پوچھا یہاں بھیڑ اتنی رات میں بھیڑ کیسی ہے؟ تم لوگ یہاں جمع کس لیے ہو؟ لوگوں نے بتایا ایک شخص کا انتقال ہو گیا. توجہ آپ کی ہے میری طرف؟ کتنے لوگ سن رہے؟ ایک بار اور ہاتھ اٹھا کے بتائیے تو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا بھیڑ کیسی لگی ہوئی ہے؟ لوگوں نے جواب دیا ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے، ہم لوگ اسی کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. بادشاہ وقت کا راز ابھی کھلا نہیں ہے، ابھی کوئی پہچانا نہیں کہ یہ بادشاہ ہے جس سے باتیں کر رہے ہیں. بادشاہ کہتا ہے یہ مرنے والا شخص جو ہے اسے جانتے ہو؟ کہا ہاں جانتے ہیں. اسے پہچانتے ہو؟ کہا ہاں پہچانتے ہیں. غور سے ایک جملے کو سنیے گا. پہچانتے ہو؟ ہاں پہچانتے ہیں. جانتے ہو؟ ہاں جانتے ہیں. اس کے گھر کا پتہ ہے؟ ہاں ہاں پتہ بھی ہے. کہا تو اسے گھر کیوں نہیں پہنچا دیتے ہو؟ اس کے گھر والے انتظار کر رہے ہوں گے، یہ مر چکا ہے، انتقال ہو چکا ہے، چوراہے پہ پڑا ہوا ہے، تم لوگ تماشائی بنے بیٹھے ہوئے ہو، دیکھ رہے ہو، اس کے گھر کیوں نہیں پہنچا دیتے ہو؟ اس کے گھر والے انتظار کر رہے ہوں گے، اگر شادی شدہ ہوگا تو اس کی بیوی انتظار کر رہی ہوگی، ماں باپ بھائی بہن اس کے انتظار کر رہے ہوں گے، تم لوگ اسے دروازے تک کیوں نہیں پہنچا دیتے ہو؟ اس کے گھر تک کیوں نہیں پہنچا دیتے ہو؟ لوگوں کا جواب سنیں، میری طرف دیکھیے، میری طرف. لوگوں کا جواب کیا ہوا؟ اسے پہنچانے کی بات کر رہے ہیں. بڑا گنہگار ہے یہ، بڑا خطا کار ہے یہ، بڑا بدکار ہے یہ ایک نمبر کا شرابی تھا، یہ ایک نمبر کا شرابی تھا، یہ ایک نمبر کا جوا باز تھا، یہ ایک نمبر کا شرابی تھا، یہ ایک نمبر کا زناکار تھا. کوٹھے پہ جاتا تھا، فاحشہ کے اڈے پہ جاتا تھا، رندی کے گھر پہ جاتا تھا، گناہ کر کے چلا آتا تھا. اتنا بڑا گناہگار تھا یہ، اتنا بڑا
बड़ा खताकार था ये। इतने बड़े गुनहगार का जनाजा हम अपने कंधे पे उठा के ले जाएंगे, इसके घर तक पहुंचाएंगे, हम तो इसे हाथ भी नहीं लगा सकते, इस गुनहगार को हाथ भी नहीं लगा सकते। गौर से सुनिएगा, मगर शहंशाह वक्त ने क्या कहा, अगर तुम नहीं ले जा सकते हो, ये इतना बड़ा गुनहगार है, ये इतना बड़ा खताकार है, ये इतना बड़ा पापी है, मुझे इसका एड्रेस बता दो, मुझे इसका पता बता दो। ये गुनहगार था, मैं भी एक गुनहगार हूँ, गुनहगार को गुनहगार उसके घर तक पहुंचा देगा। गौर से सुनिएगा, कहा इसके घर का पता मुझे बता दो, इसके घर का एड्रेस मुझे बता दो, मैं इसे पहुंचा देता हूँ। लोगों ने एड्रेस बता दिया है, घर का पता बता दिया है, शहंशाह वक्त है, कोई नहीं पहचानता। कंधे पर जनाजा उठाता है, लाश को कंधे पर उठाया है, लेके चला है। रात की तारीकी में निशानदेही जो की थी उसके मुताबिक दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजे पर दस्तक दिया है। अंदर से दरवाजा खोलने के लिए एक खातून आती है, दरवाजा खोल देती है। जैसे कि दरवाजा खुला था, चौखट पे उस लाश को रख देता है शहंशाह वक्त। जैसे कि लाश को रखा, उस खातून ने अर्ज किया, क्या हो गया है इसे? कहा इसका इंतकाल हो गया। इतना सुनना था, वो खातून रोने लगती है, वो फरियाद करने लगती है, वो गिड़गिड़ाने लगती है। वो मरने वाली की बीवी थी, वो मरने वाले की बीवी थी, वो मरने वाले की बीवी थी। वो रोने लगती है, वो चीखने चिल्लाने लगती है, वो कलेजा पीटने लगती है, अब मातम करने लगती है, खूब रोती रही, रोती रही। अब अपनी आने वाली जिंदगी भी याद कर रही है, अब तो हम बेवा हो गए, अब हमारा साथी कौन होगा, अब हमें सहारा कौन बनेगा, अब हमारा सहारा कौन बनेगा, अब कौन मेरी मदद करेगा, बकिया जिंदगी हम किसके साथ गुजारेंगे। और गुजरी हुई जिंदगी भी याद करती है, जो प्यार इसने दिया था ऐसा प्यार अब कौन बांटेगा, जो मोहब्बत मुझे इसने दिया था ऐसा शौहर किसका होता है। कोई इतनी भी मोहब्बत देता है, कोई इतना भी प्यार करता है जितना प्यार मेरा शौहर मुझसे करता था, मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। एक बीवी का शौहर अगर इंतकाल कर जाए तो एक बीवी के कलेजा फटता किस तरीके से है, क्या गुजरती है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, वो रोती रही, चीखती रही। शहंशाह वक्त दरवाजे पर खड़ा देखता रहा, सुनता रहा। थोड़ा सा वक्फा के बाद उसे जरा सा होश आया, संभालती है अपने आप को। शहंशाह वक्त ने कहा, ए खातून इतना क्यों रो रही हो, इस कदर क्यों फरियाद कर रही हो, इस कदर क्यों कलेजा पीट रही हो। मैंने बहुत मरने वालों को देखा है, मगर किसी के जनाजे पर इस तरह रोते किसी को नहीं देखा। बताओ ये मरने वाला कौन था? कहा ये मेरा शौहर था जो मर गया। तो कहा इतना भी रोने की क्या जरूरत है? कहा दुनिया का मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छा शौहर अल्लाह ने मुझे ही अता फरमाया था। ये बड़ा नेक इंसान था, ये बड़ा पारसा इंसान था, ये बड़ा मुत्तकी इंसान था, ये बड़ा मोहब्बत बांटने वाला इंसान था, ये अल्लाह की रजा हासिल करने वाला इंसान था, बड़ा नेक था, बड़ा मुत्तकी इंसान था, बड़ा परहेजगार इंसान था। गौर से सुनिएगा, इतना जो सुना था शहंशाह वक्त ने, उसकी तो जमीन पांव तले से निकल गई। अभी अभी जहां से इस लाश को मैंने उठा के लाया है, वहां लोगों ने बयान किया था ये शराबी है, लोगों ने बयान किया था कि ये फाहिशा के कोठे पे जाता है, इसकी बीवी कह रही है ये नेक था, ये पारसा था। कहा तुम इस तरीके की बात कर रही हो, मगर तेरे शौहर की लाश मैंने जहां से उठा के लाया है, वहां एक मजमा लगा हुआ था, एक मेला लगा हुआ था, कोई इसको हाथ लगाने को तैयार नहीं था। मैंने जब पूछा कि तुम लोग इसे क्यों नहीं उठाते हो, तो जवाब दिया था कि ये शराबी है, अपने वक्त का ज़िनाकार है, अपने वक्त का ये कोठे पे जाने वाला शख्स है, ये शराब का आदी है, शराबी को हाथ कैसे लगाएंगे। वो खातून अर्ज करती है, जिसने ऐसा कहा था उसने भी सच ही कहा, और जो मैं कह रही हूँ वो भी सच है, अब उसने जो कहा वो भी सच है। अब तो बादशाह और भी उलझ गए, ऐसा कैसे हो सकता है? इंसान अगर मुत्तकी परहेजगार होगा तो वो गुनहगार नहीं होगा, और अगर कोई गुनहगार ज़िनाकार शराबी होगा तो वो मुत्तकी और परहेजगार नहीं होगा। ये बात समझ में नहीं आती है, फलसफा समझ में नहीं आता है। राज सरबस्ता खोलो, आखिर मामला क्या है? तुम कहती हो नेक है, उसने कहा ये बुरा था, ये बुरा था, तुम कहते हो ये अच्छा है, आखिर मामला क्या है? कहा हाँ हाँ, जो मैं कह रही हूँ वो भी सच है, जो उसने कहा वो भी सच है। कहा बात नहीं समझ में आ रही है, फलसफा समझाना पड़ेगा। अगर उसने कहा कि बुरा है तो वो बुरा कैसे कह रहा था? तुम कह रही हो ये नेक था, तो नेक कैसे था? समझाओ तो सही। कहा अगर सुनना चाहो थोड़ा वक्त दो तो समझा देती हो, समझा देती हो। कहा जल्दी समझाओ, मेरा कलेजा फटता चला जा रहा है। इस्लामी ममलिकत का बादशाह था, वो दीनदार बादशाह था, वो नबी का दीवाना बादशाह था, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में अपने आप को जिंदगी गुजारने वाला बादशाह था। कहता है जरा जल्दी बताओ, ये नेक था तो कैसे, ये मुत्तकी था तो कैसे, ये परहेजगार था तो कैसे, ये तकवा शिआर था तो
कैसे, ये तहज्जुद गुजार था तो कैसे, और गुनहगार था तो कैसे, ये शराबी था तो कैसे, ये ज़िनाकार था तो कैसे। रात अब वो कहानी सुनाती है, क्या बताऊं मैं। मेरा शहर इतना नेक था, सुबह की नमाज अदा करता, नमाज फज्र अदा करने के बाद वो अपने घर से रिश्क की तलाश में निकल जाता, रोजी की तलाश में घर से निकल जाता, मेहनत और मजदूरी करने निकल जाता, मजदूरी करता, मेहनत करता, पसीने की कमाई कमाता। ज़ोहर की अज़ान होती थी, वो मसल्ले पे चला जाता, नमाज से फारिग होता, फिर वो काम में लग जाता। असर की अज़ान होती, फिर नमाज अदा कर लेता, फिर काम में लग जाता, फिर काम से छुट्टी मिलती, मगरिब की नमाज अदा कर लेता। मगरिब की नमाज अदा करने के बाद वो घर की तरफ पलटता था, घर पहुंचता था, चाय नोशी होती थी, उसके बाद रात का वक्त होता, इशा की अज़ान हो जाती थी। इशा की जब अज़ान होती थी, इशा की नमाज अदा करता, उसके बाद दस्तरखान लगाती, दस्तरखान पर दोनों मियाँ बीवी मोहब्बत से बैठते, खाने से फारिग हो जाते। फिर मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत भरी बातें करता, मोहब्बत भरी बातें करता, मोहब्बत भरी कहानी सुनाता था। जब मैं मुस्कुरा देती थी सुन सुन के, तो मेरा शौहर मुझसे कहता था, ऐ मेरी बीवी एक काम करो ना, थोड़ा सा वक्त मुझे दे दो, एक नेकी करके आ जाता हूँ, एक नेकी करके आ जाता हूँ। अल्लाहू अकबर। मैं सोचती थी या अल्लाह अब कौन सी नेकी करने जाएगा मेरा शौहर, सुबह से तो नेकी ही करता रहा, फजर पढ़ा ये नेकी है, इसके हलाल की तलाश में निकला ये नेकी है, ज़ोहर पढ़ा ये नेकी है, कमाई मेहनत की किया ये नेकी है, असर पढ़ा ये नेकी है, मगरिब पढ़ा ये नेकी है, इशा आके पढ़ा नेकी है, खाने से फारिग हुआ, बीवी से मोहब्बत भरी बातें किया ये नेकी है। अब कौन सी नेकी करने जाएगा। लेकिन मैं पूछती नहीं थी, मैं सोचती थी हो सकता है कोई नेकी करने जाएगा, मैं इजाजत दे देती थी। वो घर से निकलता था, शराब खाने चला जाता था, शराब खाने पहुंचकर शराब की एक बोतल खरीद लेता। गौर से सुनिएगा नौजवान दोस्तों, अपने अंदर हौसला पैदा करो, दीनदारी पैदा करो, अच्छा बनने का शऊर पैदा करो, अंदर से अच्छा बनने की जरूरत है। कहती थी वो क्या वो घर से निकलता, शराब खाने चला जाता, शराब की एक बोतल दुकान से खरीदता, शराब की बोतल लेके घर आता, मेरे घर के पीछे नाली बहती है, शराब की बोतल लेके आता, ढक्कन खोल देता, पूरी शराब नाली में बहा देता था, शराब नाली में बहा देता था। उससे जब फारिग होता तो मैं पूछती थी, ऐ मेरे शौहर बताओ तो सही ये क्या कर रहे हो आप, दिन भर मेहनत से कमाते हो, पैसे मेहनत से कमा के लाते हो, पसीने बहा बहा के पैसे लाते हो, हराम के पैसे तो नहीं आते, मेहनत के पैसे आते हो, जिसके हलाल लेके आते हो, फिर शराब की बोतल खरीद के लाते हो, न किसी को पिलाते हो, न खुद भी पीते हो, खुद भी नहीं पीते, किसी को पिलाते भी नहीं, नाली में शराब बहा देते हो। आखिर मामला क्या है, आखिर फलसफा क्या है, राज को बताइए, राज को खोल के। मेरा शौहर मुझे जवाब देता, ऐ मेरी बीवी क्या बताऊं, ये काम अल्लाह की रजा की खातिर कर रहा हो, ये काम रसूल की खुशनुदी की खातिर कर रहा हो। मेरे मोहल्ले के नौजवान बिगड़ चुके हैं, शराब का आदी हो गया है, शराब के नशे में धुत होकर माँ बहनों को सड़क पे चलते हुए गालियां देता है, माँ बहन बेटियों पे बुरी नजर डाला करता है, शराब के नशे में होता है, अपनी माँ बहन को नहीं पहचानता है। मैं उसे महीनों से समझा रहा हूँ, मैं उसे रास्ते पे लाना चाहता हूँ, दिन की बातें उसे समझाता हूँ, मैं उसे समझाता हूँ कि शराब से तौबा करो, शराब बुरी शय है, रसूल भी नाराज होंगे, खुदा भी नाराज होगा, मगर वो मानने को तैयार नहीं। मेरी बीवी सुनो, अब मेरे पास इतनी ताकत नहीं है, अब मेरे जिस्म में उतनी तवानाई नहीं है कि मैं ताकत का इस्तेमाल करके उसे गुनाहों से रोक सकूं। अब जब कोई रास्ता नहीं देखा, मैंने फैसला कर लिया अपने नौजवानों को गुनाहों से कैसे बचाओ। इतने पैसे भी तो नहीं है कि पूरी दुकान खरीद के ले आओ, एक बोतल शराब इसलिए खरीद के लाता हूँ कि एक बोतल शराब दुकान में कम हो जाएगी। एक नौजवान भी अगर दुकान से बगैर शराब के बोतल खरीदे वापिस घर चला गया, एक नौजवान तो गुनाहों से बचेगा ना, एक नौजवान तो गुनाह से बचेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान। एक नौजवान तो गुनाह से बचेगा, उसे गुनाह से बचाने की खातिर ये काम करता हूँ, और दूसरा मेरा कोई मकसद नहीं होता। अब आगे की बात सुनिए, अब आगे की बात सुनिए। वो कहती है, अब सुनिए, जब इस काम से वो फारिग हो जाता, फिर मेरे पास बैठता, मोहब्बत भरी बातें करता, जब मैं मुस्कुरा देती वो देख लेता मेरी बीवी मुझसे राजी है, तो उस वक्त फिर कहता थोड़ी सी मोहलत दो और थोड़ा सा वक्त दो, एक नेकी करके आ जाता हूँ, एक नेकी करके आ जाता हूँ। गौर से सुनिएगा, इस कान से मत सुनिए, दिल के कान
कान से सुनिए तो बात दिल में उतरेगी। अल्लाहु अकबर। हज़रात, मैं सिर्फ निभा नहीं रहा हूँ, एक दर्द है जो आपके सामने रख रहा हूँ, एक दर्द है जो आपकी समाज तक पहुँचाने की सआदतें हासिल कर रहा हूँ। वो खातून कहती है, फारिग होता और कहता एक नेकी करके आता हूँ, इजाजत दो। वो मैं इजाजत देती। अब वो फाहिशा के अड्डे पे जाता, वो रंडी के कोठे पे जाता, कोठे पे पहुंचने के बाद उसका दरवाजा खुलवा लेता और दरवाजा खुलवाने के बाद फाहिशा से मिलता और कहता तेरी एक रात की कीमत कितनी है बता। एक रात की कीमत वो फाहिशा जितनी बताती थी, मेरा शौहर उतनी कीमत उसे दे देता था और वो कहता था ऐ फाहिशा अपना दरवाजा अब बंद कर ले, पूरी रात की कीमत मैंने तुझे दे दिया है, पूरी रात की कीमत मैंने तुझे चुका दिया है, अब पूरी रात के लिए तू मेरी हो गई है, अब मैं जैसे जैसे कहूँ वैसे वैसे तुझे करना है, अब मैंने चूंकि तेरी पूरी रात की कीमत अदा कर दिया है, अब मेरी मर्जी है कि मैं तुझे कैसे इस्तेमाल करूं, अब गुनाह करके इस्तेमाल करो या सवाब हासिल करके तुझे इस्तेमाल करो, मगर याद रख तेरी पूरी रात की कीमत मैंने दे दी है, अब दरवाजा बंद कर ले। आज की रात अगर कोई नौजवान तेरे दरवाजे पर गुनाह की दावत देने आए तो उसके लिए दरवाजा मत खोलना, इसलिए कि कीमत मैंने तुझे चुका दिया है। अगर एक नौजवान भी ज़िनाकारी से एक रात बच जाए तो वही मेरे लिए सआदतमंदी है। एक नौजवान तो ज़िनाकारी से बचेगा। इस तसव्वुर के साथ में फाहिशा के अड्डे पे जाता हूँ। मैं अपने शौहर से कहती थी, ये सारी बातें वो खातून शहंशाह वक्त के सामने पेश कर रही है। वो कहती है सिर्फ इतना ही नहीं, मैं अपने शौहर से कहती थी ऐ मेरे शौहर, ये तो आप अल्लाह की रजा की खातिर करते हैं, आप अंदर से अच्छे हैं, मगर बाहर से तो लोग अच्छा नहीं कह रहे हैं ना। लोग तो कहते हैं ये शराबी है, लोग तो कहते हैं ये शराबी है, लोग तो कहते हैं कि ये आदमी गुनाहगार है, ये ज़िनाकार है। फाहिशा के अड्डे पे जाता है तो मेरा शौहर मुझसे कहता ऐ मेरी बीवी, तुम समाज के लोगों को देख रही हो, तुम समाज के लोगों को देख रही हो, टोले मोहल्ले के लोगों के ख्याल का जायजा ले रही हो। मैं टोले मोहल्ले के लोगों को नहीं देख रहा हूँ, मैं तो अपने रब की रजा हासिल करना चाहता हूँ। हमारा रब हमें अच्छा कह रहा है कि नहीं, हमारे रसूल हमें अच्छा कह रहे हैं कि नहीं। ये लोग मुझे अच्छा कहे न कहे, ये गुनाहगार समझते रहे समझो, ये खताकार समझते रहे समझो, ये शराबी समझते रहे समझो, ये ज़िनाकार समझते रहे समझो, मेरा रब तो मुझे ज़िनाकार नहीं कहता, मेरा रसूल तो मुझे ज़िनाकार नहीं कहता। मैं कहती थी हाँ हाँ ये तो मैं भी समझ रही हूँ कि रब तेरा तुझसे राजी हो गया, मगर जब तेरा इंतकाल होगा ना, आखिर कब्रिस्तान भी तो तुझे ले जाना है, तेरे जनाजे को कंधा भी तो कोई नहीं देगा, तेरी लाश को कोई हाथ भी तो नहीं लगाएगा। ये मैं कहा करती थी। समाज के लोगों ने जो कुछ देखा है तेरा, शराब के अड्डे पे भी जाते हुए देखा है, फाहिशा के कोठे पर भी जाते हुए तुझे देखा है, अगर तेरा इंतकाल होगा तो फिर तेरे जनाजे को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। पूछने वाले सुनो, मेरा शौहर मुझसे कहता था ऐ मेरी बीवी गौर से सुन, तू जनाजे को हाथ लगाने की बात करती है, अगर तेरा इंतकाल बाद में हुआ, तुझसे पहले मेरा इंतकाल हुआ, तो आने वाला वक्त आएगा, तू देखना कोई मेरी लाश को हाथ लगाए न लगाए, मेरे जनाजे को शहंशाह वक्त कंधा लगाएगा, शहंशाह वक्त मेरे जनाजे को कंधा लगाएगा। इतना सुना था कि शहंशाह वक्त की आंखें अश्कबार हो जाती हैं, झरझर उनकी आंखें बहने लगती हैं, वो रोने लगते हैं और रोते हुए कहते हैं ऐ मरने वाले की बीवी, शायद तू मुझे पहचान न सके, सुन सुन तेरा शौहर सच ही कहता था, उसका रब उससे राजी हो गया है, उसका रसूल उससे राजी हो गया है, इसलिए कि तेरा शौहर अंदर से अच्छा था। सुन तेरा शौहर सच कहता था, मैं कोई और नहीं हूँ, तेरे शौहर की लाश को उठा के जिसने लाया है वो मैं हूँ, और मैं ही शहंशाह वक्त हूँ जिसने तेरे शौहर को कंधे पे उठा के तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गरीब नवाज। मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मैं आपसे कहूंगा आप अंदर से अच्छा बनिए, अपने बुजुर्गों को हौसला दीजिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आप मस्जिद का मुसल्ला देखिए, जो मामलात हैं
اگر میدان کے بھی معاملات ہیں تو ہم سر کریں گے, کھیت کھلیان کے بھی حالات کو ہم سنواریں گے, اور پھر ہم اپنی پیشانی میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے کی طرف ہم نے مانگ لی ہے, اب یہ پیشانی سجدے سے بھی آباد ہوگی, ہمارے گھر کا مسلح بھی آباد ہوگا. میں آپ سے کہوں گا نوجوانوں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. آپ یہ ثابت کر دو دنیا کے لوگ اس محلے کے نوجوانوں کے کردار کا جب جائزہ لے تو کہیں ہم نے کہیں اور ایسا نہیں دیکھا جس طرح اس محلے کے نوجوان کو دیکھا ہے. ہمیں مصطفیٰ کا زمانہ یاد آ گیا, جس طرح نبی کے ساتھ نبی کے صحابہ اپنی زندگی گزارتے تھے, نبی کی ایک ایک سنت پہ عمل کرتے تھے. اس محلے کا ہر نوجوان سنت پہ عمل کرنے کا عادی ہو. اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے, بدلنے کی ضرورت ہے, بدلنے کی ضرورت ہے. رب روٹھ جائے, رسول روٹھ جائے, انسان ایک ٹکے کا نہیں ہے, ایک کوڑی کا نہیں ہے. اور جس سے رب راضی ہو جائے, رسول راضی ہو جائے, اس کی قیمت کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا ہے, وہ انمول ہو جایا کرتا ہے. نوجوانوں مجھے بتاؤ, کیا آپ مٹی کا ڈھیر بن کے رہنا چاہتے ہو یا انمول بننا چاہتے ہو؟ میں آپ سے کہوں گا زور زبردستی نہیں, میں چاہوں تو آپ کو کھڑا کر سکتا ہوں. اس وقت کتنے لوگ ہیں جو نماز کل سے پڑھیں گے, مگر میں ایسا نہیں کروں گا. میں یہی صرف کہہ کے رخصت ہو رہا ہوں. اندر جھانکیے اور اندر کے انسان کو بیدار کیجئے. اندر اچھا ہو جائے, آپ اچھے ہو جاؤ گے. اندر کا اچھا بنیے. نوجوان دوستو, جھوٹ بول کے بھی انسان جی رہا ہے, مگر اس کی عمر دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہے. اور جو سچ بولتا ہے اللہ اس کی عمر میں برکتیں دے دیتا ہے. حرام کھا کے بھی آدمی جی رہا ہے, محنت کی کمائی کھا کے بھی جی رہا ہے, بغیر نماز پڑھے بھی انسان جی رہا ہے, نماز پڑھ کر کے بھی جی رہا ہے. جو بے نمازی بن کے جیتا ہے اسے عزت نہیں ملتی, اور جو نوجوان نمازی ہوتا ہے سماج میں اسے سلوٹ مارا جاتا ہے, اس سے دعائیں کہلوائی. ایسی زندگی جینا چاہتے ہو آپ, عزت تو دنیا ہی میں ملنا شروع ہو جائے گی. نماز کے عادی ہو جائیں, نوجوان سمجھ جائیں گے, حالات سمجھ جائیں گے, سماج سمجھ جائے گا, معاشرہ سمجھ جائے گا. آپ سمجھ جاؤ گے تو پھر آپ کے جو بچے ہوں گے, تیری شادی ہوگی, پھر تیرے بچے ہوں گے, تیرے بچوں کو یہ بتانا نہیں ہوگا کہ نماز پڑھنا فرض ہے. وہ دیکھے گا میرے ابو نماز پڑھتے ہیں, یقیناً نماز کوئی عنصر کا نام ہے, کسی چیز کا نام ہے جو میرے ابو کر رہے ہیں وہ ہمیں بھی کرنا ہے. بغیر بتائے یہ کام آپ کا بچہ کرے گا, پھر آپ کو اس وقت بڑی خوشی ہوگی. ہم نے بچے کو بتایا نہیں ہے, میرے کردار کی جھلک میرے بیٹے میں ہے, میری گفتار کی جھلک میرے بیٹے میں ہے, نبی کی سنتوں کی جھلک میرے بیٹے میں ہے. اس وقت آپ اپنے بچے کی پیشانی کو محبت سے اس لیے چومو گے کہ میرا بچہ بغیر کہے راستے پہ. اندر سے اچھا بننے کی ضرورت ہے. میں یہیں پر اپنی بات آج ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا. آپ کی زبان میں ترجمہ سنا دیتا ہوں, آپ کی زبان میں. تم اگر اچھا کرو گے تو اپنے لیے, بولیے نا سبحان اللہ. اچھا کرتے ہو, اگر اچھا کرتے ہو تو اپنے لیے, اور اگر برائی کرتے ہو تو اپنے لیے. قرآن کہتا ہے, اللہ فرماتا ہے, اچھا کرتے ہو اپنے لیے, برا کرتے ہو وہ بھی اپنے لیے. فیصلہ آپ کو کرنا ہے, ہمیں جنت جانا ہے یا جہنم جانا ہے. اچھا کرو گے جنت کی راہ لگی ہوئی ہے, برائی کرو گے جنت میں ٹھکانہ ہوگا, تب سمجھ میں آئے گا ہم نے کیا کھویا ہے, ہم نے کیا پایا ہے. اچھا کرتے ہو اپنے لیے, برا کرتے ہو اپنے لیے. میں نے جو کچھ کہا کہیں پر کوئی لغزش, کوئی خطا ہو گئی ہو تو مولا کی بارگاہ میں اپنی خطاؤں سے توبہ کرتا ہوں. یا اللہ میری خطاؤں کو معاف فرما, میری توبہ کو قبول و مقبول فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ. آپ لوگ بھی پڑھ لیجئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار خواجہ غریب نواز کے نام پر بہت کچھ آپ نے سنا. منقبت کے 2-3 شعر اگر الحاج حسان الہند دلکش راجوی صاحب کی اجازت ہو تو غوث اعظم کی ایک منقبت سنا. آپ لوگ دعا فرمائیں گے حضرت؟ سبحان اللہ. آپ لوگ سنیں گے؟ ایک بار بولے تو محبت سے سبحان اللہ. میری آواز تو اچھی نہیں ہے, مگر جس عقیدت سے میں پڑھنا چاہتا ہوں وہ بڑی عقیدت اچھی ہے.
سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیری باتیں جو سنا لیتے ہیں غوث اعظم. یہ منقبت کے شعر نہیں، یہ دل کی آواز ہے، اسے سنیے. تیری باتیں جو سنا لیتے ہیں غوث اعظم، اپنی ہر بات بنا لیتے ہیں غوث اعظم، اپنی ہر بات بنا لیتے ہیں غوث اعظم. آپریٹر صاحب ذرا سا ایک کو دیجیے اب آپ ہے یہاں کہ نہیں. اپنی ہر بات بنا لیتے ہیں غوث اعظم، درد خود ان سے دوا بن کے ملا کرتا ہے، درد خود ان سے دوا بن کے ملا کرتا ہے. آستاں جو تیرا پا لیتے ہیں غوث اعظم، آستاں جو تیرا پا لیتے ہیں غوث اعظم، آستاں جو تیرا پا لیتے ہیں غوث اعظم، اپنی ہر بات بنا لیتے ہیں غوث اعظم. میں نے پہلے کہا تھا شعر نہیں، یہ دل کی آواز ہے. حضرت یہ سچائی ہے جو مجھ پہ گزرا وہ بیان کر رہا ہوں. میں سنی بات نہیں بیتی ہوئی کہتا ہوں، میں سنی بات نہیں دیکھی ہوئی کہتا ہوں. موت کے منہ سے چھڑا لیتے ہیں غوث اعظم، موت کے منہ سے چھڑا لیتے ہیں غوث اعظم، موت کے منہ سے چھڑا لیتے ہیں غوث اعظم. اور جو شعر سنانا تھا اسے سن لیجیے صرف. مجھ کو ہر بار یہ لگتا ہے میں مر جاؤں گا، مجھ کو ہر بار یہ لگتا ہے میں مر جاؤں گا، اور ہر بار بچا لیتے ہیں غوث اعظم، اور ہر بار بچا لیتے ہیں غوث اعظم، اور ہر بار بچا لیتے ہیں غوث اعظم، اپنی ہر بات بنا